Namaskaram. Bhushan's Academy of Performing Arts and Visual Presentation welcomes you all for today's Vishwa Nritya Gana Bhushana happening on our Facebook page, Vishwa Nritya Bhushana, an interactive online classical dance festival that has several dignitaries coming over and sharing their life journey, thoughts, and process to all of you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ಗಾನ ಭೂಷಣದ ಈ ದಿನದ ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ಭೂಷಣ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸರಣಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರು, ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನೃತ್ಯಾಂಗಣಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ತಕಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. Ladies and gentlemen, today we have acclaimed Bharatanatyam artist Dr. Padmashri, Dr. Nartaki Nataraj with us. So, a small profile about her. Dr. Nartaki Nataraj is a disciple of Natya Kalanidhi Tanjore K.P. Kettappa Pillai, descendant of the legendary Tanjore Quatrains, considered powers of Bharatanatyam art form. She learned and practiced under him in Gurukul, full-time residential for 15 years and specialized in the Tanjore style Nayaka Bhava tradition. She also trained under him on rare compositions as was practiced in ancient Tamil temples. She was born in a small village called Anupannadi near Madurai in Tamil Nadu. Being a third gender, she has come miles breaking the stereotypes and barriers of a conservative and orthodox society with purely her talent and meritorious performance, confidence, hard work and persistence. Dr. Nartaki believes in maintaining and propagating the pristine purity of the Nayaka Bhava tradition. In that process, she has been able to elevate audiences to a higher plane. Many audiences have moved to tears and some have reported divine experiences during her shows. She has been giving dance recital workshops and lecture demonstrations all over the world. She has performed at all leading festivals in India, UK, USA, Canada, Japan, Sri Lanka, Malaysia and many European countries. She is a Padmashri and a Sangeet Natak Academy Puraskar awardee, outstanding category empaneled artist at ICICI and Doordarshan, top grade artist. She is also a recipient of Tamil Nadu State Award, Kalai Mamani, and numerous other titles adding to her forte. She is the first transgender artist to receive honorary doctorate for her contribution to the field of Bharatanatyam, adding to her list of achievements. Episodes of her life story has been recently added as a lesson for class 11 in Tamil textbook by Tamil Nadu Government Education Board. She, along with her friend, mentor and guide, Ms. Shakti Bhaskar, are conducting classes both in India and abroad under the banner Velliyambalam Trust. Nadana Kalaikudam, where that's the school of dance. She trains many Indian and foreign students on the traditional repertoire as handed down to her by her gurus. She considers the victories she receives as yet another appreciation for her tough grind, self-respect and fortitude. Let's welcome Nartaki Nataraj for today's show. Namaskaram Nartaki. It's indeed an honor and pleasure to have you on the show. ரொம்ப நன்றி நீங்க வந்து இந்த ஒரு மேடைக்கு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Nartaki will be talking to all of us in Tamil, though she knows English, but கொஞ்சம் English கூட பேசலாம் இல்லையா? We can always talk in English also. Sure, I will try to make my level best. Wonderful. No, kandipa. Nartaki, to start with, I am curious and our viewers are curious. How did Nartaki or what was Nartaki before? What was your name, original name? And when did you think you were fascinated towards in the nalla or இனிமையான பரதநாட்டியம் பார்த்து நான் கத்துக்கணும், நானும் கூட பரதநாட்டியம் ஆடணும் அன்னைக்கு எப்போ நினைச்சீங்க நீங்க? எனக்கு பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து என்னோட மதுரை
சுந்தரேஸ்வர பெருமான் மீனாட்சி சொக்கநாதர் மூலமா தான் என்னோட நாட்டியம் எனக்கு அறிமுகமானது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் நட்ராஜா ரைட் லெக் தூக்கி ஆடின நட்ராஜா, அந்த கால் மாறி ஆடின நட்ராஜா தான் எனக்கு முதல்ல தெரியும். எனக்கு அப்ப பரதநாட்டியம்லாம் தெரியாது. நான் என்னோட குழந்தை பருவம் என்னோட மதுரை கிராமம்ல வில்லேஜ்ல அனுப்பானடியில தான் நான் பிறந்தேன். எங்க குடும்பம் எங்க ஃபேமிலி யாருக்குமே இந்த கலையில துளி கூட ஞான பிராப்தி கூட கிடையாது. யாருக்கும் இன்னைக்கும் கூட நான் ஒரு இன்டர்நேஷனல் அக்ளைம்டு ஆர்டிஸ்ட் ஆர் த நேஷனல் அவார்டி ஆர் இன்டர்நேஷனல் அவார்டி அது பத்தின எந்த பிரஜையுமே அவளுக்கு கிடையாது, தெரியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி. ஜஸ்ட் எல்லாருமே விவசாயம் பண்றவங்க அந்த மாதிரி. தென் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஃபெல்ட் மை ஃபெமினிட்டி, எனக்கோட பெண்மையை பற்றி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் நினைச்சேன், சந்தோஷப்பட்டேன். எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஃப்ரீடம் ஸ்பேஸ் கொடுத்தது, அப்படி ஒரு ஃப்ரீடம் பிரீஸ். என்னோட அந்த ஒரு டைம், மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ், அது என்னால மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த அந்த குழந்தை பருவத்துல எனக்கு எந்த பவுண்டரிஸுமே இல்லாம நாட்டியம் நாட்டியம் பெண்மை பெண்மை அது மாத்திரமே இருந்தது. ஸோ என்னோட பெண் தன்மைக்கு அந்த ஃபெமினிட்டி கொண்டு போறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு வேணும், ஆர் ஒரு வெசல். ஐ எம் ஜஸ்ட் யூஸ்ட் வாட் ஐ நோ அபவுட் த டான்ஸ். ஒரு லாஜிக் கிடையாது. பேரண்ட் கொண்டு போய் டான்ஸ் கிளாஸ்ல விடல, யாரும் என்கரேஜ் பண்ணல. நானா என்னோட நாட்டியத்தை எல்லாருக்கும் நான் பெரிய த எம்பரர் ஆஃப் டான்ஸ், த லெஜண்ட், த கிரேட் கிட்டப்பா பிள்ளையோட டிசைபிள்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் யூனோ who is my first guru? Not only guru, I have so many gurus. All the exterior film artists like Padmini, Vaijayanti Mala, Hema Malini, Kumari Kamala, Sai Sublakshmi, இவங்களாம் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குரு. எது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் ஸ்கூல் இஸ் மை வில்லேஜ், த டூரிங் தியேட்டர், டென்ட் தியேட்டர். அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் கிளாஸ். ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்? என்னோட பெஸ்ட் ஆஃப், என்னோட ஃப்ரெண்ட், ஃபிலாசபர், கைட், என்னோட அம்மா, என்னோட அக்கா, எல்லாம் சொல்லணும். லைக் காட், அந்த அம்பாலே வந்து எனக்காக என்ன மாதிரியே இன்னொரு ஜீவனா, ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரா, ஒரு திருநங்கை, என் தமிழ்ல பியூட்டிஃபுல்லா திருநங்கைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திருநங்கையா பிறந்த சக்தி பாஸ்கர். நாங்க ஒரே வில்லேஜ், அடுத்து எங்க ஃபேமிலி 4-5 ஜெனரேஷனா வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுல நானும் சக்தியும் அவதான் என்னால என்கரேஜ் பண்ணி அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து இன்னைக்கு எந்த ஒரு லைம் லைட்ல என்ன சென்டர் ஸ்டேஜ்ல முன்னாடி நிக்க வச்சிருக்கிறா. ஏன்னா இதுல வந்து நான் அவளுக்கு தான் நான் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும். அண்ட் அவளுக்கு தான் ஆல் த கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு சக்திமா. ஏன்னா அவ அம்பாள், அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். அவளுக்கு அவ லைஃபே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவளுக்குன்னு ஏதாவது ஆசை இருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. இது எல்லாமே என்னோட விக்டரி ஒன்லி ஹர் ட்ரீம், என்னோட விக்டரி ஒன்லி ஹர் விசன். இப்படி எல்லாமே அவ என்ன திங்க் பண்ணாலும் அதோட கன்க்ளூஷன் என்னோட ஒரு விக்டரியில தான் வந்து நிற்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு. ஸோ எங்க ஊரு அங்கதான் நாட்டியம் எனக்கு தெரியும். நான் சினிமா பாட்டுலாம் ரொம்ப அழகா ஆடுவேன். நாட் ஓன்லி பரதநாட்டியம் சாங்ஸ், பட் ஐ லைக் வெரி மச் பரதநாட்டியம் சாங்ஸ் ஃப்ரம் த எஸ்டரியர் ஆர்டிஸ்ட், ஓல்டு த மூவிஸ், த விண்டேஜ் மூவிஸ். அந்த இன்னொரு எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த பாட்டுல எல்லாம் இன்பிட்வீன் வரக்கூடிய அந்த மியூசிக் இன்க்ளூடிங் இருக்கு இல்லையா, தட் பிஜிஎம்ஸ், அதுல எல்லாம் சம் கேரக்டர்ஸ் காமிப்பாங்க, அந்த ஃபில்முக்கான ரிலேட்டட் கேரக்டர்ஸ். பட் எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருக்கும். என்ன இப்ப போய் நல்லா நடந்த டான்ஸ்ல போய் இவனை காட்டுறாங்களே, அவங்களே ஆடிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன்.
அப்புறம் நானா கொரியோகிராஃப் பண்ணினேன். அந்த பிளேஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்றேன். தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொரியோகிராஃபி எஃபர்ட். எனக்கு தெரியாது. இப்பவும் சொல்றேன், எனக்கு நாட்டியம் தெரியாது, பரதநாட்டியம்னா என்னன்னு தெரியாது, அப்படி ஒரு ஒரு என்னமுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் ஐ நோ டான்ஸ். ரொம்ப நல்லா ஆடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. மதுரை ஃபுல்லாவே த சவுத் சைடு, ஃப்ரம் மதுரை டு கன்னியாகுமரி, மதுரை டு ராமேஸ்வரம், அண்ட் தட் மதுரை டு இன்வெஸ்ட் த வண்டிப்பரியார், அண்ட் மதுரை டு தட் நார்த், திருச்சி, அரியலூர் எல்லாம் வரைக்கும் கூட நான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தேன். அந்த ஸ்ட்ரீட்ல உள்ள அந்த டெம்பிள்ஸ், சின்ன சின்ன கோவில்கள், அதுல எல்லாமே உற்சவம்ல என்னோட நாட்டியம் இருக்கும். அங்க எந்த ஆடியன்ஸும் வந்து பரதநாட்டியம் அதெல்லாம் இருக்காது. ஆனா என்ன ஒரு வண்டரிங், ரியலி இப்ப கூட நான் அதை ஃபீல் பண்ணினா ஐம் சோ சர்ப்ரைஸ் when I was ஸ்டார்ட் மை அந்த கிளாஸ்ல அந்த ப்ரோக்ராமை நாங்க லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ராவோட பண்ணினோம். அதே ஃபில்ம் சாங்ஸை அங்க உள்ள ஹார்மோனியம், சிங்கர், கிளாரினெட், மிருதங்கம் இப்படி வச்சுட்டு அப்படி ஒரு அது ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீம்ஃபுல் லைஃப். எந்த இதுவுமே இல்லை. பட் என்னோட குழந்தை பருவத்துல, அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல என்னோட ட்ரீம், என்னோட பேஷன், என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குமோ அது எதுவுமே எனக்கு இந்த சொசைட்டி அலோவ் பண்ணல. மை ஃபேமிலி நெவர் டு அலோவ் டு தட். ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எங்களை பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நிறைய டான்ஸ் கம்யூனிட்டியில நிறைய அந்த நல்லா அழகா ஆடக்கூடிய டான்சர்ஸ்க்கு கூட அந்த நளினம் இருக்கும். தே ஆர் டுக் ஃப்ரம் த டான்ஸ், அந்த ஒரு ஒரு சாயல். ஆனா அதுதான் அழகு. அது இல்லாம ட்ரையா ஒரு ஆம்பளை நினைச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் இட் ஒரு மஸ்குலினிட்டி வித் ட்ரை மேல் டான்சர். உங்களால யூ காண்ட் என்ஜாய் த டான்ஸ். எங்க ஒரு நளினம், அழகு, வளைவு, த கர்வ்ஸ், த பென்ஸ், த சாஃப்ட்னஸ், அந்த ஒரு பிளசன்ட் ஃபேஸ், அந்த ப்ளூம்ஸ், அதெல்லாம் தான் நாட்டியம் அழகா இருக்கும். பட் எனக்கு அப்போ என்னை வந்து ஒரு லைக் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி என்னையும் சக்தியும் பார்த்தாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், வெறும் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் மாத்திரம்தான் எனக்கு கிஃப்டா கிடைச்சது ஃப்ரம் த சொசைட்டி ஆர் மை ஃபேமிலி. அப்படி ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் டான்ஸ்க்கு வாங்கிட்டு வருவேன். எல்லா காம்படிஷன்ஸும் ஐ எம் த வின்னர். எல்லாத்துக்குமே எனக்கு கிடைக்கிற ப்ரைஸ் கூட நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா நான் ஆடக்கூடாதுன்னு எனக்கு பெரிய அவங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் எங்களோட இந்த பேடி லேண்டில் வைக்கோல் போர்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு வருவோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மேக்கப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கண்ணெல்லாம் அழிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அங்கே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், அந்த இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ், அந்த கோவில் திருவிழா, அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஏஞ்சலை பார்க்குற மாதிரி, ஓட சைல்ட் ப்ராடிஜி அப்படி இப்படி கொஞ்சுவாங்க. அது ஒரு சீன். பிஹைண்ட் தட் சீன் ஆர் ஆஃப்டர் தட் சீன், every day I met tragedy, punishments without any meaning. அது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நம்ம அடி வாங்க போறோம். இன்னைக்கு நமக்கு அந்த ஏன்னா சக்தி வீட்டில் அப்படி இல்லை, அவங்க வீட்டில் அந்த மாதிரி கிடையாது. ரெண்டு பேருமே நல்ல வெல் டு டூ ஃபேமிலி அண்ட் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி. பட் அவங்களுக்கு பூராமே மணி மேக்கிங் அண்ட் தே ஆர் த ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சன்ட்ஸ். அதனால அவங்களுக்கு அதை பற்றி லட்சியே கிடையாது, இல்லை ஒரு லட்சியமே இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு ஆடணும்னா என்னோட தர்ஸ்ட், என்னோட டெசையர், என்னோட பேஷன், இது எல்லாமே இன்னும் உங்களுக்கு பசிச்சா சாப்பிடலாம், ரொம்ப தர்ஸ்டியா இருந்தா தண்ணி குடிச்சா உங்களுக்கு சந்தோஷம் மாதிரி. நான் ஆடினாதான் ஜீவிக்க முடியும். என்னோட ஜீவனமே டான்ஸ். நான் ஆடலைனாலோ அல்லது நான் என்னோட கண்ணாடி முன்னால நின்று நான் அழகா இன்னொரு பெண்ணா நான் அப்படி ரசிச்சு பார்த்து அப்படியே ஒரு கனவுலயே இருப்பேன். அதுதான் என்னோட இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன அவ்வளோ அழகா வச்சிட்டு இருக்கு. என்னோட கனவுகள், என்னோட ட்ரீம்ஸ்.
ஆனா இங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒண்ணு ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். நான் ஒரு மிரர் முன்னாடி நிக்கிறேன். In front of my பெரிய பிக் மிரர். I just want to see full என்ன முழுக்க நான் பார்க்க விரும்புறேன். எப்படி காட்ஸ் ஓன் கிரியேஷன் எப்படி என்னை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாரு, என்ன அழகா படிச்சிருக்காரு, நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன். அழகா இருக்கணும் இல்லையோ, ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் மீ, பட் எனக்கு ரொம்ப என்ன பிடிக்கும். மீன்ஸ் நான் எனக்குள்ள நாட்டியம் இருக்கு, எனக்குள்ள நட்ராஜா இருக்கா. ஸோ இந்த நான் அப்படிங்கிறது நான் இல்லை, இந்த நட்ராஜன் இல்லை. என் பேரண்ட் வச்ச பேர் நட்ராஜன். எதுக்கு அப்படி வச்சாங்க? அந்த குழந்தைக்கு why they choose the name in Natarajan? Natarajan. My name is P. Natarajan, the original name. எதுக்கு சூஸ் பண்ணினாங்க? இன்னும் அண்ட் மதுரையில மாத்திரம்தான் நட்ராஜா அந்த ரைட் லெக் தூக்கி ஆடி இருப்பார். முதல்ல எனக்கு ரெகுலர் நட்ராஜாவே தெரியாது. எங்க மதுரை நட்ராஜா மாத்திரம்தான் நட்ராஜான்னு நானு ஐ கன்ஃபார்ம் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட். அப்புறம்தான் நட்ராஜா லெஃப்ட் தூக்கின நட்ராஜா சிதம்பரம் பார்த்த அப்புறம்தான் ஓ இதுதான் நட்ராஜாவா, அப்ப அவரு அப்படி மாதிரி. அண்ட் எங்க மீனாட்சி அவளும் கூட ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட். மற்ற பெண்ணுங்கள் மற்ற அம்பாள் விட அவளுக்கு 3 பிரஸ்ட். அவ பெண்ணாவே வளரல, அவ புருஷனாலாதான் வளர்ந்தா. அவளை பெண்ணுன்னு நினைக்கிறதா புருஷாலா நினைக்கிறதான்ற மாதிரி தான் அவளுக்கு அச்சம், அந்த தமிழ்ல சொல்லக்கூடிய மாதிரியான அந்த ஷைனஸ், அந்த 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 காதல், இது எதுவுமே அவளுக்கு இல்லை. எல்லாம் வீரம், எல்லாம் போல்ட்னஸ். எப்ப சிவாவை பாக்குறாளோ அப்பதான் அவளுக்கு அது வர்ற மாதிரி தான். நானும் எனக்கும் அந்த மாதிரியே ஒரு உணர்வுலையே நானும் டிஃப்ரெண்ட், என் நட்ராஜாவை டிஃப்ரெண்ட், என்னோட மீனாட்சியும் டிஃப்ரெண்ட். நாங்க எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலி மாதிரி. அண்ட் சக்திமா, இந்த ஓம்கார சக்தி ஆதிசக்தி மாதிரி அவ பேக் போன், பிஹைண்ட் மை சக்சஸ், எல்லாமே சொல்லிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி. அப்போ எல்லா அந்த மிரர் முன்னாடி நான் நிக்கிறப்போ என்னோட உடம்பு, என்னோட முகம், என்னோட ஆசை தானே அதுல தெரியணும். பட் அங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் உங்களோட ஆர்டர்ஸ், உங்களோட டீசிங், உங்களோட கர்சிங், உங்களோட இன்சல்ட், இதுதான் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. நர்த்தகி போய் கண்ணாடியில நின்னா நீ இப்படி நட, இப்படி நில்லு, இப்படி சிரி, இப்படி பாரு, இப்படி இருக்கக்கூடாது, நீ அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். அப்போ நான் யாரு, நான் எப்படி வாழறது, நான் எப்படி என்னோட வாழ்க்கையை கொண்டு போறது, இதுக்கு எதுக்குமே எனக்கு பெர்மிஷன் இருக்கல. ஆனா எனக்கு ஒரே அப்புறம் எப்படி ஜீவிச்சிருந்தேன்னா நாட்டியமும் என்னோட அந்த ஃபெமினிட்டி, பெண் தன்மை, அந்த பெண்ணு நாயக்கி நாயக்கி நாயக்கி. லக்கிலி எனக்கு 2 பெரிய சப்போர்ட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஒன்னு தமிழ். நான் மதுரை தமிழ் பிறந்த இடம், தமிழ் வளர்த்த, முத்தமிழ் வளர்த்த இடம். அடுத்து எங்க வீட்டுல நல்ல தமிழ் ஆர்வம் இருந்தது. ஸோ எனக்கு நான் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சர்ச் ஹூ ஆம் ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் மீ. எல்லாரும் டீஸ் பண்றாங்க, எல்லாம் கேலி பண்றாங்க. அப்ப நான் யாருன்னு தேடி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெயின் லைன் மாதிரி ஒன் ஆஃப் த வே இஸ் டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ். த அதர் பேசேஜ் இஸ் ஃபார் லேர்னிங். திரும்பி திரும்பி நிறைய படிச்சேன். தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல ஃபுல்லா போய் எனக்கு தெரிஞ்சப்பதான் நாயக்கி பாவம் பத்தி என்னால ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்தது. எந்த சொசைட்டி என்ன இன்சல்ட் பண்ணுச்சு, எந்த சொசைட்டி அவாய்ட் பண்ணுச்சோ அதெல்லாம் நான் நெக்லெக்ட் பண்ணினேன். நான் அவங்களையெல்லாம் அப்புறம் லட்சியமே பண்ணல. இன்னும் ஜஸ்ட் அவங்களோட டைம்ல அவங்க அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து எரிஞ்சு கேலி, கிண்டல், அவமானம், இன்சல்ட்டிங், இக்னரன்ஸ் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என் மேல அப்படி த்ரோ பண்ணாங்க. நான் யோசனை பண்ணினேன், ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங், இது என்னோட இதை லிசன் பண்றதுக்கு என் டைம் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும்? நான் ஐம் ஜஸ்ட் பிக்ட் ஆல் தி ஸ்டோன்ஸ், ஐம் ஜஸ்ட் பில்ட். என்னோட ஸ்டெப்ஸை நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன். என்னோட விக்டரிக்கான ஸ்டெப்ஸை நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன். எப்படி எனக்கு
அவமானம் பண்ணின அதை எல்லாமே எனக்கு ஸ்டெப்ஸா நான் மாத்திட்டேன். அண்ட் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இட். ரொம்ப கஷ்டமான, அதாவது இப்போ நான் ரொம்ப ரொம்ப கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். அதனால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஃபைன்மெண்டா ஆர் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு நாலேஜிங்கா நான் அதை பத்தி சொல்ல ஜஸ்ட் ஷேரிங் வித் யூ. பட் I can understand. அந்த காலத்துல வந்து எல்லாருமே when they are hitting you, when they are bullying you, அப்படியே கேவலமா பேசினப்போ, கிண்டல் பண்ணப்போ, what all you felt, இந்த ஒரு எனர்ஜியை வந்து ஒரு முயற்சியா பண்ணி ஒரு எனர்ஜியா தூக்கி வச்சு வெளியில வந்து இப்போ ஒரு I'm sure you would have made. I don't want to call you as your because you belong to the human clan. அதுதான் சொல்லுவேன். We are all humans and I don't want to say அந்த ஜெண்டர் போட்டு நீங்களே வேற அந்த சொல்றது எனக்கு விருப்பமே இல்லை. எனக்கு என்னன்னா you set an example for so many people like you. இன்னைக்கு வந்து மத்தவங்க வந்து probably they would want to say சக்தி நர்த்தகி மாதிரி நான் ஆடணும், நர்த்தகி மாதிரி நானும் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு I want to do something like this. இது you set an example. So your pains, your sorrows, the one that you went on for years and years, இன்னைக்கு வந்து you could have become like any other normal. எங்கேயோ இருந்து இந்த நடனம் ஆடாம டான்ஸ் கத்துக்காம எப்படியோ இருந்துட்டு you could have led your life, but to அந்த ஒரு எனர்ஜி எங்கிருந்து கிடைச்சது to stop, because we all go through இது ஒரு மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு I have met people who parents who would have committed crimes. ஜெயில விளைந்த குழந்தைங்க வெளியில வந்து நாங்களும் நில்லு வச்சு ஏதாவது பண்ணுவோன்ற ஒரு முயற்சியோட இருக்கிறவங்க. சில பேர் வந்து ரொம்ப அப்சர்டா இருந்தது, அப்புறமா வந்து மாறி அவரு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நிக்கிறது. Yours is something that is very inspiring. How could you muster courage and energy to stand up and face the society? அதை பத்தி elaborate பண்ணுங்களேன். Yes. That time was 70s and 80s. You just try to think about that. Those years was 70s, 80s. It's not easy to share who you are. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியே இப்போ 4 ஷவர்ல in the house they can ready to talk anything. என்னோட பேசுறதுக்கு ரெடி. பட் நான் வெளியில போயிட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் எங்கேயாவது பப்ளிக்ல இருக்கிறப்ப ப்ளீஸ் சாரி டு சே திஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ ஆர் டோன்ட் கம் க்ளோசர் டு மீ. எப்படி இருக்கும்? யூ ஜஸ்ட் திங்க், இமேஜினேட். திஸ் இஸ் த 20. இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. இப்போ குழந்தைங்களை அப்ப மாதிரியா எல்லாமே மாறி இருக்கு. த குளோபலைசேஷன் மீன்ஸ் எவ்ரிதிங் சேஞ்ச், எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் சேஞ்ச். ஆனா அப்போ வந்து நம்ம இவ்வளவு ஈஸியா இல்லை. எங்களுக்கு வந்து அந்த டீசிங் நேம்ஸ் தான் இருந்தது. ஹவு தே கால்ட் அஸ், நீங்க இன்னைக்கு சொல்லலாம் நர்த்தகி நட்ராஜ், சக்தி பாஸ்கர்னு. அப்போ அவங்க ஒரு நேம் சூஸ் பண்ணி, தோஸ் நேம்ஸ் ஆர் ஆல் வாஸ் த டீசிங் நேம்ஸ். ஜஸ்ட் தே கால்ட் ஒரு அது என்ன சொல்றது, லைக் அனிமல் மாதிரி. நானே சம்டைம்ஸ் என்னோட குழந்தை பருவத்துல ஐ ஃபெல்ட் லைக், நான் நினைச்சேன், ஓ நம்ம ஏதோ வேற ஜீவராசியோ, எனக்கு தெரியும், எனக்கு நீங்க வேற நான் வேறன்னு எனக்குள்ள நீங்க தான் எனக்கு அந்த சீடு போட்டீங்க, நீங்க தான் அந்த ஊண்டு எனக்கு கொடுத்தீங்க, நான் வேறேன்னு. பட் அதுக்குள்ள என்னோட ஜீவன் இருந்தது. எங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், டிட்டர்மினேஷன், ஹார்ட் ஒர்க்கிங், இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு. யாருக்கிட்டையுமே ஒரு ப்ளீஸிங் வாங்கி வாழக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம். இன்னைக்கு வந்து பிசிக்கலி சேலஞ்ச் அண்ட் சோ மெனி அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கக்கூடியது, கம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ், ரிலீஜியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணி, பட் அவங்க எல்லாமே அதுல ஒரு சந்தோஷம், அதுல ஒரு இது தேடுறாங்க, ஒரு சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆர் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. பட் எங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி கிடையாது, எங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கிடையாது, எங்களுக்கு ஹியூமனாவே பிஹேவ் பண்ணினது இல்லை. அப்ப எனக்கு நானே ஒரு ராஜ்யம் உருவாக்குனேன். அந்த ராஜ்யத்துல ரொம்ப சத்தியமா இருந்தோம். நாங்க போய் பேசல, தப்பு பண்ணல. அப்போ எங்களுக்கு ஒரு திமிர் வந்தது, இந்த மதுரைக்கான திமிர், அந்த கரேஜ்.
வந்தப்போ நான் யார பத்தியும் நாங்க மைண்ட் பண்ணல. அப்போ 80s இஸ் நாட் ஈஸி. இப்ப பேசலாம், அப்போலாம் அது ஈஸி கிடையாது. நாங்க வந்து ஒரு டாக் பிளேசஸ்ல தான் இருக்கணும், டாக் சைட்ஸ்ல தான் நாங்க போகணும். எங்களை மேக்சிமம் நாங்க ஹைடன்ல தான் இருப்போம். ஏன்னா யாராவது ஒரு சந்தோஷமான உள்ளம் தான் பக்கத்துல வந்து எங்களோட பேசுவாங்க. அது கூட மத்தவங்க பார்க்கலைன்னா தான் பேசுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த டான்ஸ் அதுல இருந்து எப்படி வந்திருக்கும் திங்க் பண்ணுங்க. அந்த டான்ஸ் தான் எங்களை வாழ வச்சுது. அப்புறம் ரொம்ப நல்லா ஆடுறத பார்த்துட்டு இந்த கிட்டப்பா பிள்ளைகிட்ட போகணும், உனக்கு யாரு குரு அப்படின்னு கேட்டப்பதான் நாங்க வி ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு குரு வேணுமா? அப்படியா, குருவா? பரதநாட்டியம்னா குரு அப்ப யாரு? ஜஸ்ட் எல்லாமே தான் நாங்க ட்ரீம் வேர்ல்டுல தானே நாங்க லிவ் பண்றோம். உடனே ஒரு எங்களோட எம்பைரர், எங்களோட கோர்ட்ல ஒரு ஆர்டர் அண்ட் டிசைட்மெண்ட், நானும் சக்தியும், the two men army. ஓகே, எனக்கு வைஜெயந்தி மாலா அம்மா பிடிக்கும். வைஜெயந்தி மாலா அம்மா யாரு குருவா இருப்பாங்க? அவங்களுக்கே சொல்லி கொடுத்த குரு கிட்ட தான் நான் டான்ஸ் கத்துப்பேன். இன்னும் நான் சொன்னது யாருக்கு கேட்டதோ இல்லையோ, பட் கடவுளுக்கு கேட்டிருக்கு. அந்த நட்ராஜாவுக்கு கேட்ட உடனே நிஜமாவே வைஜெயந்தி மாலாவோட குரு இந்த கிட்டப்பா பிள்ளை லெஜண்ட். எனக்கு அதுக்கு முன்னவே தெரியாது. அவங்க எல்லாம் இந்த ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் பரதநாட்டியம், இந்த தாஞ்சூர் குவார்டெட்டோட த கிரேட் எம்பரர், எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. எந்த டான்ஸ் டீச்சர்ஸையும் தெரியாது. இம்மிடியட்லி நாங்க அங்க தஞ்சாவூர் போனோம். வி ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் அவர் செல்ஃப். என்ன, நம்ம ரொம்ப செம்மியா அப்ப ட்ரெஸ் பண்ணிருப்போம். இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் கோட் எல்லாம் அப்ப கிடையாது. இதுதான் ஃபேக். ஆக்சுவலி திஸ் ஆர் ஆல் ஃபேக். அப்போ அந்த செமியா பண்ணியிருக்கிறப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ், லைட்டு, நேம், ஃபேம், ஃபினான்சியல் சப்போர்ட் எதையுமே திங்க் பண்ணல. என் குருட்ட கத்துக்கிறணும். அப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், திருநங்கைகள். அப்பதான் ஜஸ்ட் வி ஃபினிஷ் அவர் ஸ்கூலிங். நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். +2 வரைக்கும் ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் பண்ணினோம். ஒரு 10-11 இயர்ஸ்ல நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டோம். அப்புறமெல்லாம் யார் யாரு எங்களை சப்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்களோடயே இருந்து +2 வரைக்கும் நான் கண்டினியூ பண்ணினோம். எனக்கு வந்து லாயர் ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை. நான் எனக்கு பிஎல் பண்ணணும்னு எல்லாம் ஆசை ஆஃப்டர் மை ஸ்கூல். ஆனா எனக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ், என்னோட அந்த டீனேஜ், எனக்கு வந்து எனக்கும் தெரியல, என்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு எனக்கும் தெரியல. அண்ட் அதை புரிஞ்சுக்கிற மனுஷாலும் இல்லை. அதனால நான் வந்து படிப்பு விட்டுட்டேன். இன்னமும் என்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்குது, ரெக்கார்டு. சக்திமா நானும் ஒரு சக்திமா மேக்ஸ்ல ஃபுல்லாவே 100 out of 100 சென்டம் தான் வாங்குவா. அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட். பட் இந்த சொசைட்டி படிக்க விடல. ஒருவேளை நான் படிச்சு காலேஜுக்கு போயிருந்தேன்னா உங்களுக்கு நர்த்தகி சக்தி கிடைச்சிருப்போமா தெரியாது எனக்கு. அப்போ கிட்டப்பா பிள்ளை கிட்ட போகவும், கிட்டப்பா பிள்ளை அப்படியே எங்க கண்ணுல இருந்த ஜீவன் பார்த்திருக்காரு. சித்த புருஷா, ஜஸ்ட் ஹீ இமேஜினிட்டி. அவர் வந்து அவரோட விசன்ல நர்த்தகி எப்படி வருவா, எங்களுக்குள்ள இருந்த சத்தியம், எங்களுக்குள்ள இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ், எங்களுக்குள்ள இருந்த ஹார்ட் ஒர்க், அது எல்லாமே அந்த சித்த புருஷருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நான் வந்து 1 இயர்ல 3 மார்க்கம் முடிச்சேன். அது சொல்லுவாரு, பேய் பிசாசு மாதிரி ஆடுற, ராட்சசி மாதிரி ஆடுற, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாரு. ஏன்னா எனக்கு இந்த சொசைட்டில ஐ வாண்ட் டு பி இன் a center stage. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், யூ ஆர் நாட் a dancers. we never to accept you are a dancer, you are a regular human. நாங்க உங்களை பண்ண ஆனாவே நாங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம்னா நான் என்ன சொல்றேன், நான் சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்பேன். That is why I want to break in and I would say dance beyond genders and soul. soul வந்து ஆடுறது வந்து ஒரு ஆண் பெண் கிடையவே கிடையாது. it is கந்தர்வ வித்யை. there is no gender, no language, no class. when you touch the height from the dance, then only you come the conclusion like a no gender,
no colors, no boundaries. But initial you can't, definitely you can't. இன்னமும் அந்த ரேஷியோ இருக்குது, டெஃபினெட்லி அந்த ரேஷியோ இருக்குது. யூனோ இன்னமும் கூட யூ நோ வெரி வெல், ஐ வாண்ட் டு ஷேர் த ஃப்ராங்க்லி, யூ நோ வெரி வெல், இதுல வந்து ஒரு பணக்காரத்தனம் இல்லைன்னா இந்த டான்ஸ்ல வரவே முடியாது. இன்னமும் அந்த சூழ்நிலை இருக்குது. ஈஸி இஸ் நாட் ஈஸி, இட்ஸ் அ காஸ்ட்லியஸ்ட் ஆர்ட். அந்த வகையில எங்களுக்கு நிறைய எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆர் டிராபேக்ஸ் தான் இருந்தது. which is we are not a big shots or any financial, we don't have any financial supports, we don't have a family, we don't have a correct conclude ஒரு ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டிலையும் ஒரு ஃபார்ம் அப்போ அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. the last one is டான்ஸ் கம்யூனிட்டிக்குள்ள வர்றதுக்கான சில நிஜமாவே ஒரு குவாலிட்டிஸ் நான் ஷேர் பண்ண விரும்பல. நிறைய அது கேஸ்ட் ஆர் கலர் ஆர் பணம், இந்த மணி எல்லாமே இருக்குது. அதுலயும் நான் ஃபெயில். அந்த எந்த நீங்க சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த எல்லா கேட்டகரியிலையும் ஐம் ஃபெயில். பட் எனக்குள்ள உள்ள திமிர்ல நிறைய படிச்சேன். லைக் அந்த ஹார்ஸுக்கு அது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சேனம் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. எங்க அங்க பாக்குறதுக்கு சக்தி என்ன அலோவ் பண்ணல. எனக்கு ரொம்ப பசி இருக்கும். எனக்கு வந்து எவ்ரிதிங், நாங்க வந்து ஒரு சின்ன சலங்க சின்ன காஸ்டியூம் கூட யாரா ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஹெல்ப் வந்து தப்பான வழியில இருந்தா சக்தி சொல்லுவா எனக்கு வேணாம், உனக்கு வேணா வாங்கிக்கோன்னா அந்த வேர்ட்ல நிறைய மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழுக வரும். பிகாஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப பசி இருக்கும். இப்ப எந்த தப்பு வழியில வந்தாலும் இந்த சுச்சுவேஷன் எங்களை புல் பண்ணுது, போ அதை எடுத்துக்கோணும். ஆனா எங்களுக்கு இருந்து வந்த எங்களோட ஆரிஜின், என்னோட குரு, என்னோட நாட்டியம் வந்து எங்களை அதுல போக விடணும். அதனாலதான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி ஒரு கம்பீரமா நான் நிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை அந்த டான்ஸ் கொடுத்தது. ஏன்னா அது கிட்டப்பா பிள்ளைகிட்ட நாட் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல 15 வருஷம் குருகுலம். மீன்ஸ் குருகுலம்னு இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு டெக்கரேட்டிவா சொன்னா கூட தட்ஸ் நாட் அ குருகுலம். ஐ ஜஸ்ட் see the secret of the குருகுலம். எங்களுக்கு யாருமே இல்லை, எங்களுக்கு தங்க முடியாது. வாத்தியார் ஃபவுண்ட் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அப்ப இவங்களை தனியா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் அவர் வீட்டிலேயே தங்க வச்சாரு. என்ன பாக்கியம்! ஒரு பக்கம் தட் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ், எனக்கு சாப்பிட்ற எதுவுமே வழி இல்லை, குரு என் வீட்டிலேயே இருன்னு சொல்லிட்டாரு. குருகுலம்னு அழகா சொல்றோம். ஆனா அந்த ஒரு ஃப்ரம் த பெயின், ஃப்ரம் த நெக்லேஷன், ஃப்ரம் த அவாய்டிங், எனக்கு வந்து குரு கூட இருந்ததுனால how to do dance, how to do choreography, எப்படி சூஸ் பண்ணணும், சாங் சூசிங் எப்படி கொரியோகிராஃப் பண்ணணும், யாருக்கு என்ன மாதிரியான கம்போஸ் பண்ணணும், நிறைய படிக்கிறதுக்கு, வாத்தியாரோட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு, nuances ஆஃப் பரதநாட்டியம், nuances ஆஃப் டான்ஸ், nuances ஆஃப் அபிநயம், nuances from the literature, not only in Tamil, in the sculptures, from the painting, எல்லாம் தமிழ்ல, எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல. எனக்கு அப்ப வேற பாஷையும் தெரியாது. பட் எனக்கு எல்லா பாஷையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா என் குரு நிறைய தெலுங்கு கிருத்தி, கன்னட கிருத்தி அண்ட் ஹிந்தி, மராட்டி, அபாங்ஸ், நிறைய அந்த மாதிரி அஷ்டபதி, சான்ஸ்கிரிட்ல நிறைய நான் ஆடி இருக்கேன். என்னால அவ்வளோ அழகா ஆட முடியும். அந்தந்த பாஷையில ஆடுறப்போ அந்த மனுஷா கேட்பாங்க, உனக்கு கன்னடம் வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் பெங்களூர்ல ஆடுறப்ப நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ சிரிப்பாங்க, அவங்க இருந்தாங்க பக்கத்துல. ஸோ நம்ம அந்த கன்னட பதம்லாம் ஆடுறப்ப பூர்ணிமா குருராஜா எல்லாம் நர்த்தக்கி ஒன்று கன்னடக்காரான நினைச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அது நார்த்து போய் ஆடினா ஹிந்திலேயே என்கிட்ட பேசுவாங்க. எனக்கு ஒரு பாஷையும் தெரியாது, இன்னும் ஒன்லி தமிழ். அதுவே ஒழுங்கா தெரியுமா தெரியாது. என்னன்னா அது எல்லாமே எனக்கு கொண்டு வந்தது மெரிட்லயே எல்லாமே நான் வந்தேன். அந்த எதுவுமே இப்ப நான் வந்து ஒரு சிம்பத்தியில நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர், இதை வந்து ஒரு லக்கிலி ஐம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா ஐ ஹேட் தட். The transcended identity is for my soul, என்னோட இன்னர் சோல், இன்னர் தாட், இன்னர் லிவிங். அதுக்கு தான் அது என்னோட ஆசை. நான் அது
அதுல ரொம்ப ஐ ஃபீல் so proud of myself. I'm a திருநங்கை. பட் அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்க என்னோட நாட்டியம், அதுல உள்ள குவாலிட்டி, அதுல உள்ள பெர்ஃபெக்ஷன், அதுல உள்ள ஹார்ட் ஒர்க், எப்படி என் ஜனவ சீக்கிரமாகறா, எனக்கு ஏன் இவ்வளவு, I'm the one, I think that's also the record break. I'm the only artist. If suppose நான் இந்த வருஷம் வேர்ல்டு டூர் போயிருந்தா, this is the 16th year, the round ஒரே ஆர்கனைசேஷன் 15 வருஷமா என்ன லண்டன்லயும் யூஎஸ்லயும் கனடாலையும் அழிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, how they trust us, எங்களோட நாட்டியம் மேல அவங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு. அது நான் பெரிய ஆளு, நான் பெரிய டான்சர்னு இல்லை, நான் என் நாட்டியத்தை ஹிருதயத்தில இருந்து படைக்கிறேன் அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி. அது அவங்கள மெஸ்மரைஸ் பண்ணுது, அவங்கள கட்டி போடுது. அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே தோணல. நானும் டான்ஸ் பண்ண போறப்போ எனக்கு எந்த பவுண்டரிஸும் வச்சுக்கிறது இல்ல, எந்த லிமிட்டேஷன், இப்படி ஆடணும். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கேல்ஸ், எல்லாம் லைன் லைன் லைன், பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷன், அப்படி இப்படி எல்லாம் டயாமீட்டர்ஸ், இப்படி சென்டிமீட்டர்ஸ், அது எதுவுமே நான் பார்க்க மாட்டேன். என் குரு அப்படி பார்க்க மாட்டார். ஒரே வார்த்தை சொல்லுவாரு கிளாஸ்ல, லலிதமா ஹிதமா ஆடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்படி முறுக்கி ஏதோ ஒரு ஸ்டைல் எல்லாம் நான் அடாப்ட் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் அவரை சீட் பண்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அப்படி ட்ரை பண்ணினேன்னா, எதுக்கு இப்படி பண்ற, எதுக்கு என்ன தண்டால் பஸ்கி எடுக்க போறியான்னு கேட்பாரு. அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கு இவ்வளோ ஆடியன்ஸ், எத்தனை பெரிய ஆடியன்ஸ், என்னோட ஆடியன்ஸ் க்ரௌடு, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க யாரும் இதுல இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய பிக் க்ரௌட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஆல்சோ என்னோட ஹால்ஸ் ஃபுல் ஆயிரும், டிக்கெட் சோல்ட் அவுட் மாதிரி. எனக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர்கள் எல்லாம் இந்த உடம்பு நாட்டியம், இந்த நர்த்தகிக்கு இல்லை, இதுக்குள்ளர இருந்து நாம் அப்படியே ஒரு அடோரிங் பண்ணக்கூடிய, சரண்டர் பண்ணக்கூடிய நாட்டியம். அதுல என் குரு கிட்டப்பா பிள்ளையோட ஜீவன் இருக்கு, அவரோட ட்ரீம்ஸ் இருக்குது. எப்படி சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு அந்த 80sல, அவருக்கு எவ்வளவு அது, நான் அதுக்கு சரியான பாத்திரமா, அதை எடுக்கிறதுக்கான நான் சரியான பர்சனா அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணாம அவ்வளோ கொட்டினார். த ரேர் காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் தாஞ்சூர் குவார்டெட், எத்தனை மார்க்கம், எத்தனை தில்லானா, எத்தனை ஜாவளி, எல்லாம் பழசு. நாங்க ஆடுற எந்த ஐட்டமுமே இப்போ ஃபீல்டுல ரெகுலர்ல இல்லை. அதனாலே என் ஷோக்கு நிறைய கூட்டம். எங்களோட வர்ணம் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்று நான் தாஞ்சூர் குவார்டெட் தான் ஆடுவேன், ஆர் இன்னும் பழசு தேவாரம், திருவாசகம், திவ்ய பிரபந்தம், சிலப்பதிகாரம், சங்கா லிட்ரேச்சர் தான் ஆடுவேன். நியூ சாங்ஸ், நியூ கமர்ஸோட இது பண்ணவே மாட்டேன். தமிழ் எனக்கு தெரியும். அந்த காலத்துல when you were in the Gurukula system, there was no Google, there was no YouTube. போன்ல எழுதி வைக்கிறதாகட்டும், போன்ல வீடியோ எடுக்கிறதாகட்டும் இல்லவே இல்லை. Whatever was like, how you said you finished 3 margams in 1 year. ஒரு மார்க்கம் கத்துக்கிறதுக்கே 3 years எடுப்பா இந்த காலத்துல. Of course there are times the prodigies are different, but then normal timeல அப்போ நீங்க ஒரே 3 மார்க்கம் ஒரே வருஷத்துல கத்துக்கிட்டு அது ஆடி, then all those things it is here. You haven't written, you have adu பேசி பாடி பாட்டு வரும் ஆடுறதெல்லாம். You have to make sure that it comes into your muscle memory. அந்த ஒரு காலத்துக்கும் இந்த காலத்தோட குழந்தைங்க learn with you. What is it that I'm sure we all can never relate to this today's generation because of the methodology they follow. அத பத்தி என்ன சொல்றீங்க? நம்ம தான் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ரியலி, நான் ஃப்ராங்கா சொல்றேன், நான் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்னை இன்வைட் பண்ணி ஒர்க் ஷாப்ஸ் அதிலெல்லாம் நான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஐம் ஜஸ்ட் கண்டக்டிங் அண்ட் டீச்சிங். அப்போ எனக்கு நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வர்றாங்க. அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் த செஷன், ஆஃப்டர் த ஒர்க் ஷாப் அவங்க அழறாங்க. அந்த வர்ணம், இத்தனைக்கு நான் ரொம்ப பழசு வர்ணம், எனக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன், அந்த ஜாமெட்ரிக்கல், அந்த லைன், அதெல்லாமே கிடையாத நாட்டியம் என்னோடது.
ரொம்ப ஒரு 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 ஆன்மா நாட்டியம் பண்றதுதான் வாத்தியார் சொல்லுவாரு. அங்க போய் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆடு, உனக்கான ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு பண்ணிக்காதையா. அது மீன்ஸ் எப்போ நம்ம அந்த பாடி லைன் அதெல்லாம் அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு செய்யறது நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம். அது வந்து ஃபார் த ஆடியன்ஸ், ஃபார் த அதர்ஸ், ஃபார் த கிரிட்டிக்ஸ், ஃபார் த அதர் கன்வைசர்ஸ் ஆர் அதர். அப்படி நம்ம ஒரு நீ அப்படியே ஆடினா அப்படியே அரமண்டி அங்க சுத்தம் அப்படி இப்படி அது எல்லாமே பை நேச்சர் வந்துடும். நீங்க மனசுல ஹிருதயபூர்வமா நாட்டியம் பண்றப்போ எவ்ரிதிங் பர்ஃபெக்டா அரமண்டி பர்ஃபெக்டான அங்கம் எல்லாம் அந்த அழகோட வந்துடும். அப்ப அந்த ஒர்க் ஷாப்ல அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப அப்படி ஒரு தேர்ஸ்டி இருக்குது, அவங்களுக்கு ஒரு தேர்ஸ்ட் இருக்குது. அவங்க அப்படியே தே ஆர் சீக்கிங் அது மாதிரி ஒரு டீச்சர் தேவைன்னு நம்ம அவங்கள ஃபூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே. ஏன்னா அவங்களுக்கான அதை கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஒரு சந்தோஷங்களை நம்ம நம்ம லெவல்ல இருக்க டீச்சர்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும். அப்போ எல்லாமே இன்னோவேஷன் ட்ரெடிஷனையும் இன்னோவேஷனையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப கவனமா கேட்கணும். இன்னோவேஷன் மீன்ஸ் எப்பவுமே நம்ம பாரதத்துல இந்தியால அண்ட் பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்டோட இன்னோவேஷன் மீன்ஸ் இதெல்லாம் என்னோட தாட்ஸ், மை பர்சனல் தாட்ஸ். இன்னோவேஷன் மீன்ஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு ரிச் கல்ச்சர் இருக்கு, நமக்கு ரொம்ப பழசு கலைகள் இருக்கு. நம்மளோட பழைய நாட்டியம், பரதநாட்டியம், கூச்சிப்புடி, ஒடிசி, கதகளி, இன்னும் நிறைய ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் பயணப்பட்டு வந்திருக்கு. நம்ம அதை ப்ரெசர்வ் பண்ணி இப்ப நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ப்ராபகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். the innovation means the generation மாறும். எல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படி மாறினாலும் நீங்க இந்த பழமைய போய் அந்த இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சீங்கன்னா எப்பவுமே அது இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். இந்த பழசு இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு கூட நீங்க பரதநாட்டியத்தை கொண்டு போனீங்கன்னா அது இன்னோவேட்டிவா அப்ப உள்ள ஜெனரேஷனுக்கு தெரியும். அதே நட்ராஜா தானே, ஏன் நீங்க நட்ராஜாவை இன்னோவேட் பண்ணல? நட்ராஜாவையே நீங்க ஏதாவது அவருக்கு ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டு விட வேண்டியது தானே. அவருக்கு இப்ப ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் போட்டு என்னமோ பண்ணி நட்ராஜா காமிக்கலாமே. ஏன்னா நமக்கு அந்த we are authorities, நமக்கு தான் அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு. அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் நம்ம தான் ரொம்ப லக்கியஸ்ட் ஃபெல்லோஸ், லக்கியஸ்ட் பீப்புள். நமக்கு தான் அந்த அந்த ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நமக்கு எவ்வளவு மகான்கள் இந்த கண்ட்ரில பிறந்திருக்காங்க, சித்த புருஷாஸ், எத்தனை கோவில்கள், எப்படி ஒரு சந்தோஷம், என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸ், என்னென்ன செர்மானிஸ், என்னென்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ், எல்லாம் ஃபார் த சொசைட்டி, அரௌண்ட் த சொசைட்டி, ஃபார் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் த மனுஷாளுக்குன்னு. அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ரூட்ஸ் இல்லை, நமக்கு அழகான ஒரு ஸ்ட்ராங் ரூட்ஸ் இருக்கு, வேல்யூபிள் ரூட்ஸ் இருக்கு நமக்கு. அதை மறந்துட்டு இன்னோவேஷன் சொல்றப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்க இந்த வேறெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். அப்போ இன்னோவேஷன் சொல்லிட்டு நீங்க கிரியேட் பண்றப்போ எது பழசு எது புதுசுன்னு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தெரியாது. அப்போ நம்ம அவங்களே ஏமாத்துறோம்னு அர்த்தம். நல்லா அழகா பண்ணலாம். எதுல இன்னோவேஷன் இருக்குன்னா நம்ம அந்த தைரியம், இப்படியெல்லாம் ஆடினாதான் நம்மள டான்ஸரா ஒத்துப்பாங்க, இப்படியெல்லாம் பண்ணினாதான் நம்ம ஃபீல்டுல நம்ம ஸ்டாண்ட் பை பண்ண முடியும். அதுவே அந்த லாஜிக்கே நான் உடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஆள் நான் இப்படிதான் ஆடுவேன். என் குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தார் அதுதான். இன்னைக்கு என்ன எல்லாம் கஷ்டம், தலைக்கு ஒரு டீச்சர், அரமண்டி உட்கார்றது எப்படின்னு ஒரு டீச்சர், கை எப்படி வச்சுக்கிறது ஒரு டீச்சர், பதம் ஒரு டீச்சர், வர்ணம் ஒரு டீச்சர், கண்ணுக்கு ஒரு டீச்சர், காதுக்கு ஒரு டீச்சர், தலைக்கு ஒரு டீச்சர். எங்க ட்ரெடிஷன் வரும்? இதுதான் இன்னோவேஷனா? என் குரு ஒரு குருன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணினோம்னா அந்த குரு மூலம் நதி மூலம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவா the proverb. Don't try to search the roots of guru's life, the secrets of gurus or secrets of the river. நான் சொல்றது உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுதோ தெரியாது.
Don't try to search. புரியும் because it says ரிஷி மூல நதி மூல நாரி மூல ತಿಳಿಬಾರದು கன்னடத்திலயும் அந்த ஒரு இது இருக்கு சூழ்நிலையில. So you should never go because these are all the secrets. You should go unconditionally to the guru. Have utmost belief in your guru. ஏன்னா that is what in the generationல அது கிடையாது. The first thing is, as you said, உட்காரத்துக்கு ஒரு குரு, பார்க்கறதுக்கு ஒரு குரு. I learned இப்படி பார்க்கறது from this person. I learned இப்படி பார்க்கறது from this person and போடுவான். அவன் பயோடேட்டா படிச்ச போதே ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்டே இந்த குருங்கள ஒரு லாங் லிஸ்ட். பட் குரு இஸ் somebody who would நீங்க கண்ணுக்கு காட்டி போனா ஒருத்தர் கிட்ட போறனே the person who takes that off and who gives you that knowledge. அதுதான் நான் சொல்றேன் குழந்தைங்களுக்கு, Google will give you information but not knowledge. Because நீங்க என்ன டைப் பண்ணி இது யாரு நர்த்தகி நட்ராஜ் யாருன்னு சொல்லலாம். ஆனா நர்த்தகியோட இன்னர் செல்ஃப், நர்த்தகி when she reveals, that is when you will know. நான் சொல்றேன். Please continue. இப்போ பாரம்பரியம் இந்த பாணின்னு பேசுறாங்களே, நான் வந்து வள்ளூர் பாணி, நான் வந்து பத்தநல்லூர் பாணி, நான் தஞ்சாவூர் பாணி, நான் கலாக்ஷேத்ரா பாணின்னு. இப்ப நீங்க வேரியஸ் டீச்சர்ஸ் அப்படியே போனா நீங்க ஒரு மார்க்கமுமே நீங்க பண்ண முடியாது. உங்கள்கிட்ட உங்களோட ஒரு பெர்மனன்ட் ஸ்டைலே இருக்காது. உங்களுக்கோட எந்த டான்சர் ஒரு குழந்தையா வர்றப்போ அவளுக்கு ஒரு சத்தியம் இருக்கும், ஒரு கண்ணுல ஒரு ஆசை இருக்கும். அது மாத்திரம்தான் கொண்டு வர யூ பிகம் அ டான்சர். ரொம்ப குழந்தையில நீ எந்த குருவை ஃபர்ஸ்ட் பாத்தியோ போனியோ, ஏன்னா எனக்கு எல்லாருமே பார்க்க ஆசாசியா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம இட்லி சாப்பிட்டோம்னா உடனே பூரி பார்த்தா ஆசை வரும், பூரி பார்த்தா பொங்கல் ஆசை வரும், பொங்கல் பார்த்தா புளியோதரை ஆசை வரும், புளியோதரை பார்த்தா பிரியாணி ஆசை வரும். உன்னோட வயிறு எல்லாம் தாங்குமா? இல்ல. அது மாதிரிதான் ஒரு குருவிட்ட அப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த காலை பிடிச்சுக்கணும். நீ உன்னோட நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த குரு வந்து ஒரு சிவலிங்கா மாதிரி again and again you just discuss with your guru. You just உன்னோட தேவைய உன் குருட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, உன் குரு கிட்ட சொல்லு. அவங்க நல்ல குரு, அவங்க யாரா இருக்கட்டும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பாணின்னு சொல்றது உன் குரு பாணிலேயே நீங்க வருவீங்க. இப்ப நான் ஏன் எவ்வளோ டீச்சர்ஸ், நாங்களும் இந்த 2000 தான் நான் எங்க சென்னை வந்தோம். நாங்க 99 என்னோட குருவோட ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெமிஸ் ஒன்லி we just think about what we going to do. 99 போனாரு. 2001 தான் நான் சென்னை வந்தேன். 2 years நான் டான்ஸ் ஆடல, எங்கேயும் யாரையும் பார்க்கல. 2001 சென்னை வந்த உடனே பார்த்தா எனக்கு இந்த சென்னையே புதுசா இருந்தது. இந்த மெட்ராஸ் எல்லாரும் அபிநயத்துக்கு அங்க போ, அடவுக்கு இங்க போ, அதுக்கு கொரியோகிராஃபிக்கு ரிசோர்ஸ் பர்சன். எதுக்கு நான் கேட்டேன். நான் பெரிய பெரிய லெஜண்ட் லைக் அ காட் கிட்ட கத்துட்டு வந்திருக்கேன். அப்ப நான் இன்னொரு டீச்சருக்கு போனா என் குரு சின்னவரா போயிருவாரு. அவரை விட பெஸ்ட் தான். பெஸ்ட்டுக்கு போவாங்களா கீழே போவாங்களா? நீ ஒரு குரு விட்டுட்டு இன்னொரு குரு போற, அப்போ உன் குரு கீழே போயிடுறாருல்ல. உனக்கு அம்மா அப்படின்னு இருக்கிறது, அம்மாவோட பெட்டர் ஹாஃப் ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா அம்மா கீழே போயிடுவாளா? அம்மா தானே. மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஒரே வழியில சொன்னாங்க. நோ, இதுக்கு ஈக்குவலா எதையுமே ஏன் இந்த நம்மளோட தர்மம் சொல்லலைன்னா உங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் சொல்லலை. நிறைய அம்மா, நிறைய குரு, நிறைய தெய்வம், நிறைய அப்படி சொல்லலை. எங்கனால் போலான்னு. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, என்னோட தாட்ஸ் நான் சக்சஸ் பண்ணினேன். அப்ப நீங்களும் சக்சஸ் பண்ண முடியும். நான் வேற திங்க் பண்ணல. அங்க போகணும், இங்க போகணும், அங்க ஆடணும், எல்லாமே வந்தது. நான் சொன்னேன் இப்ப ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட். நான் வந்து முதல்ல என்ன சொன்னேன், திங்க் பண்ணி பாருங்க. சாப்பிடறதுக்கே வழி இல்லை, குரு கிடைக்கல, டான்ஸ் தெரியாது. அப்போ நான் வந்து அகாடமி ஆடணும், நான் எடின்பர்க் ஃபெஸ்டிவல் ஆடணும், தியேட்டர் டிலாவிலே ஆடணும், கனடா ஃபெஸ்டிவல் ஆடணும்னா எல்லாமே எனக்கு வந்தது. எப்படி வந்தது? எனக்கு இங்கிலீஷும் தெரியாது, ஒரு மொழியும் தெரியாது, ஒரு பாஷையும் தெரியாது. நான் வந்து மோர் தென் 23 countries நான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க என்னோட மொழி, என்னோட லாங்குவேஜே பார்க்கல. அவங்க எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நார்வேல, ஸ்வீடன்ல, டென்மார்க்ல, லண்டன்ல எல்லாம் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இங்கிலீஷ்ல கொடுக்குறேன். வாட் ஐ நோ அபவுட், எனக்கு என்ன முடியும், மை லெவல்,
ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட். அவங்க அதுல உள்ள சாராம்சம் அந்த அது மாத்திரம்தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அங்க நீ நர்த்தக்கி ஆடாயிரு மாடாயிரு எப்படி இரு அவங்களுக்கு தேவையில்லை. அவங்க என்னோட டேலண்ட் மாத்திரம்தான் பாக்குறாங்க. அந்த கான்பிடன்ஸ் வரணும் உங்களுக்கு. நிறைய படிக்கணும். முக்கியமா நாட்டியம்க்கு நான் வந்து ஐம் அ தமிழியன். ஸோ நான் அந்த தமிழியன்கிறதுனால தமிழ் படிக்கணும்னு சொல்லல. இந்த பரதநாட்டியம் உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ் முழுக்க முழுக்க தமிழால சூழ்ந்த ஒண்ணு. அப்புறம்தான் அடுத்த அதர் லாங்குவேஜ் எல்லாமே அப்புறம் வந்து அதுல அதுக்கு ஒரு அழகு கொடுக்குது. அப்போ நீங்க வேற பாஷையா இருந்தா கூட, இப்ப நான் கன்னடம் ஆடணும் தெலுங்கு ஆடணும்னா உடனடியாக அதோட ஸ்காலர்ஸ் கிட்ட போய் அந்த மீனிங், வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங், காமன் மீனிங், அந்த சாராம்சம் வாங்கி ஒரு எழுத்து கூட தப்பு வந்துடக்கூடாது. அந்த பெங்காலி எல்லாம் நான் ஆடுவேன், நஸ்ருல் இஸ்லாம் சாங்ஸ் ஆடுவேன், ரவீந்திரநாத் ஆடுவேன். நான் அவரோட போயம், த கிரேட் போயமே தீமேட்டிக்ல வித் கிட்டப்பா பிள்ளையோட ஃபுல் டச். கிட்டப்பா பிள்ளை ஜத்திஸ் ஒன்லி ஐ யூஸ், யாதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். வாத்தியார் ஜத்தி அப்படி என்னோட ஒரு 4-5 தலைமுறைக்கு ஜெனரேஷனுக்கு எனக்கு வாத்தியார் ஜத்திகள் இருக்குது, கிட்டப்பா பிள்ளை ஜத்தி, அதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன். வாத்தியார் ஒரு நியூ கொரியோகிராஃப் பண்ணினா சக்திமா தான் எனக்கு மனசாட்சி. இப்போ நான் ஒரு கொரியோகிராஃபி கொஞ்சம் அப்படி அப்படி பண்ணினா எப்படி இருக்கு சக்தி, வாத்தியார் இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாரு, நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற, நம்ம பந்தத்தியா அந்த ஒழுக்கமா உடனே போயிடும் எனக்கு. ஏன்னா எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, அதுக்கு நமக்கு எதிர்க்க ஒரு மனசாட்சியா ஒருத்தர் இருக்கணும். எனக்கு சக்திமா லக்கிலி கிடைச்சா அந்த கொரியோகிராஃபி இன்னமும் என்னோட ஓன் கொரியோகிராஃபி கிட்டப்பா பிள்ளையோட கொரியோகிராஃபி பார்த்தா டிஃப்ரெண்டே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. பிகாஸ் நான் ஃபுல்லா நான் அதுல இருந்து தான் அடாப்ட் பண்ணியிருப்பேன். கைகள், முத்திரைகள் எல்லாமே எல்லாம் ஒரு தெய்வத்துக்கு எப்படி காமிக்கணும். பரமசிவா வேற, சிவா வேற, விஸ்வநாதா வேற, ரிஷபாரூடா வேற, கல்யாண சுந்தரர் வேற, அர்த்தநாரீஸ்வரர் வேற, சங்கர நாராயணர் வேற, எல்லாத்துக்கும் ஏகமா சிவா கூட. அதெல்லாம் படிச்சாதான் வரும். நிறைய இலக்கியம் படிக்கணும். இலக்கியம் மீன்ஸ் லிட்ரேச்சர். அதுலயும் நீங்க த்ரூ இங்கிலீஷ் யூ ட்ரை டு லேர்ன், ட்ரை டு ஸ்டடி. இது படிக்கிறதுக்கு தமிழுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கு. அப்புறம் நீங்க ஆடி பாருங்க, உங்க நாட்டியம்ல ஒரு ஜீவன், ஒரு ஜுவலிப்பு, ஒரு 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 காஸ்மிக் பவர் அதுல தெரியும். அப்போ உங்களுக்கு இந்த சரௌண்டிங் சப்போர்ட்ஸ் நமக்கு தேவை இருக்கு இல்லையா. எனக்கு சான்சஸ் அது இது எதுவுமே வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை நம்பினா அதெல்லாம் வரும். நான் ஐ எம் த விட்னஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. நான் சொல்லிட்டேன் எந்த ஃபேமிலி பேக். That is believe. If you believe in yourself and if you believe in your inner voice and give hard work. That is one thing I understood, that hard work, because we all have struggled, toiled to come up wherever we are. But then when you believe and when you see that vision, absolutely, that will take you further. இந்த லாக்டவுன் டைம்ல கூட உங்க இன்டர்வியூ டைம் எதுக்கு நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, என்ன டைம் நான் வரணும் 5:45, ஐம் ஆன் ஷார்ட் 5:44 சக்திமா. அதுக்கு முன்ன 1.5 மணி நேரம் என்ன சக்க பிழிஞ்சு ஆட வச்சிருக்கா. லாக்டவுன், நோ கச்சேரி, க்ளூலெஸ் லைஃப், க்ளூலெஸ் டேஸ், எதுவுமே எப்ப ஆடுவேன் எங்க ஆடுவேன். எனக்கு இந்த மானிட்டர்ல ஆடுறதெல்லாம் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. நிறைய சான்சஸ் வந்தது, நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். இது ஒரு டான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய பத்ரியோட இன்ஸ்டிடியூட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கிறதுனால, ஆல் டான்ஸ் கம்யூனிட்டினால நான் இந்த இன்டர்வியூக்கு நான் அக்செப்ட் பண்ணினேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு அதுல even I don't believe in online dancing. I would say இது வந்து இந்த பேண்டமிக்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு எவ்வளவு பேர் they will be looking up to this. இப்போ இல்லாத எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் டைம் கிடையாது, எனக்கும் டைம் கிடையாது. We are busy dancing, we are busy doing class. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல using that time into sharing knowledge and talking to people, support, இது ஒரு இந்த ஒரு இன்டர்வியூ, இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சு எவ்வளவு பேருக்கு will be inspiration. You will set them as இந்த மாதிரி இருக்கணும், இவர்தான் வந்து இப்படி சொன்னாலே. So that was the thought. Today is the 43rd day we are doing this segment.
இந்த 43 நாள் we had got legends coming and talking. That was possible because it was pandemic, because I thought I should do something, and you also gave your mind and insight to it. In the regular days you can't contact this like dancers. நானே உன் கையில அம்பிட்டு இருக்க மாட்டேன், எனக்கு நான் எங்க இருக்கேனே எனக்கே தெரியாது. ஸோ என்ன எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த ஹார்ட் ஒர்க், அந்த ப்ராக்டிஸ், அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து இப்பதான் நீங்க வந்து உங்களை செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ண முடியும். ஆல் த டான்சர்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அவுட் இன் யுவர் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நீங்க ஆடுறது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கச்சேரிக்காக எப்பயோ வரப்போற சீசன், எப்பயோ வரப்போற ஃபெஸ்டிவல், எப்பயோ வரப்போறதுக்காக நம்ம ப்ரிஃபர் ஆகும். இப்ப எதுவுமே இல்லை, இப்பதான் சத்தியமா ஆட முடியும். நான் அப்படிதான் இந்த பேண்டமிக் பாக்குறேன். இப்ப நான் ஆடுறேன், எனக்கு வந்து அடுத்த சான்ஸா அதெல்லாம் தெரியாது. பட் ஆனா நான் அடவுதான் ஆடுவேன், அபிநயமே பண்ண மாட்டேன். எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் மீன்ஸ் பேசிக் அடவுஸ் தான். என்னோட இன்னைக்கு வரைக்கும் முழுமண்டி, தைகத்தைகி அடவு, தட்டிமெட்டு அடவு, ஆர் தத்தை தாகா, ஃபுல்லா அடவுஸ் தான். சக்திமா ஜத்தீஸ்வரம்னா அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜத்தீஸ்வரத்தோட அடவை தான் சொல்லுவா. ஒரு மார்க்கம், ஒரு ரேர் காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் த அஞ்சு குவார்டெட், அப்புறம் ஒரு கௌத்வம், ஒரு அலரிப்பு, ஒரு ஜத்தீஸ்வரம், ஒரு கிருத்தி வித் அடவுஸ். அடவுஸ்ல அபிநயம் இல்லை, கிருத்திஸோட அடவுஸ் மாத்திரம். அப்புறம் வர்ணமோட ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா அட்டமையில இருந்து எண்டு வரைக்கும் இருக்கும், அபிநயம் மட்டும் இருக்காது. தட்டிமெட்டு எவ்ரிதிங் இருக்கும், தில்லானா எல்லாம். ஆடி முடிச்ச உடனே அப்படி ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா அடவு ஆடுற உடம்பு வந்து எப்பவுமே அதுல ட்ரீம்ஃபுல் பாடிக்கு தான் அடவு ஆட முடியும். எப்பயும் அந்த சந்தோஷம், யூத்ஃபுல்னஸ், எப்பயும் நான் அழகா இருக்கேன், எப்பயும் இளமையா இருக்கேன். எனக்கு தெரியாது நான் அழகா இருக்கேனா இல்லையா, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஆனா நானே அந்த மாதிரி சந்தோஷப்படுறதுனாலதான் எனக்கு ஆட முடியுது. அப்பதான் நான் மேடையில பிரசன்ட் பண்ண முடியுது. நீங்களும் அதை செய்யுங்க. this is the right time to do everything. அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்டர் திஸ் லாக்டவுன் டைம், இந்த கொரோனா போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்க டான்ஸ்ல ஒரு டிவினிட்டி, ஒரு ஜொலிப்பு கண்டிப்பா உங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா எப்பவுமே அந்த சந்தோஷம், ஏன்னா இப்போ யாருக்காக ஆடாம நமக்காக ஆடுறோங்கிறப்பவே வந்து சந்தோஷம் வந்து அந்த யூடியூப்க்கு ஆடணும், அதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு விர்ச்சுவல் டான்ஸ் அதெல்லாம் வேணாம். நமக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு சக்சஸ் பண்ண முடியும். ரியலி எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான, ஏன்னா ஒரு டான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டோட அந்த வியூவர்ஸ் எனக்கு தெரியல யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, பட் வந்து எனக்கு ஒரு டான்ஸ் கம்யூனிட்டியோட நான் என்னோட தாட்ஸை, என்னோட ஜேர்னியஸ் ஷேர் பண்ணினாரு. எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். இது வந்து உலகமே பார்க்கும். It is not just my institute. என்னோட குழந்தைங்க பார்க்கறாங்களோ, my own students watch or not, I don't know. Because though this is one wonderful time for anybody to understand and seek knowledge. இது வந்து லைவ்ல சில பேரை பார்த்தாலும் right after the live you get thousands of people watching and giving views to this. If they weren't interested in the kind of conversations people were having, I would not have continued for more than 4 days. இது 43 நாள் நடந்து தாண்டி வந்து இருக்குன்னா, you know how much people are wanting to listen to people, listen to experiences. அன்னைக்கு சரோஜா மாமி வந்து she went on, I thought how much ஒரு 1 hour பேசலாமான், but she went on for 2.5 hours sharing such beautiful journey from her life. அப்புறமா வந்து முன்னாடி ஸ்ரீதேவி ஆண்டி வந்து she spoke ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ், ஒரு கஷ்டத்தோட தாண்டி வந்தப்போ what is it, that energy that you get to come up, அதை பத்தி she went on for 2.5 hours. நேத்து வந்து நளினி கமலினி legendary dancers எவ்வளவு சுலலிதமா ஒரு அழகான ஒரு பேச்சு, that went on and on and on. They shared so much, they spoke so much. அதெல்லாம் பார்த்தப்போ விரம என்னன்னா, எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்துல you have good people, you have people who would not consider this as value and virtue, and there are people who would say this is purva janma sukritam to listen to people. So அந்த மாதிரி ஒரு மக்களுக்காக நாங்க I would say this kind of a platform we could use and we could reach என்றதுக்காக இது விஸ்வரத்ய பூஷணா பண்ணி நர்த்தகி. Now this people, when people when they refer to you, உங்க ambition என்ன? இப்போ சீமா ஜவஹர் கூட கேட்டுட்டு இருக்கா, உங்க ambition என்ன? நீங்க இந்த டான்சர் ஆயிட்டீங்க, இப்போ பெரிய செலிபிரிட்டி ஆயிட்டீங்க, இதெல்லாம் நீங்க actually you didn't want all this, you never wanted to be in the celebrity, the star, உண்மை இல்லாம இருந்தா deep inside நர்த்தகி, what is your ambition?
நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்? நான் என்ன ஆகணுங்கிறத கடவுள் சூஸ் பண்ணினாரு, கொண்டு வந்துட்டாரு. நான் என்னவா இருக்கணும், இதுதான் கடவுள் சூஸ் பண்ணினது, கொண்டு வந்துட்டாரு. அம்பிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சொசைட்டி, ஃபார் த சொசைட்டி. ஏன்னா இப்ப என்னோட டான்ஸ் ஸ்கூல் வந்து வெள்ளியம்பலம் ட்ரஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபார் 80% ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் டு த transgender community who is willing to do the any art forms அப்படின்னு என்ன இந்த சொசைட்டில இருந்து எனக்கு கிடைச்சதோ அதை திரும்ப இந்த சொசைட்டிக்கே கொடுத்துட்டு போறது. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். நான் வந்து அவ்வளோ என்னோட குழந்தை பருவமே இல்லை. பத்மஸ்ரீ வாங்கிட்டு நான் எங்க போய் அதை சந்தோஷப்படுறது? யாரு இருக்கா? எல்லாம் கேட்பாங்க, பத்மஸ்ரீ வாங்கின டைம்ல நீங்க என்ன அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒண்ணுமே தோணல. ஏன் அப்படின்னா, அதை நான் எங்க போய் ஷேர் பண்ணுவேன்? எனக்கு எந்த மனுஷா இருக்கிறா அப்படி பாருங்க அப்படின்னு. அது அப்போ என்னன்னா, அப்பவும் நானா இருக்கிற ஒரு சக்திய, நாம் யாரு நர்த்தகி நர்த்தியாக்கியாவே இருக்கிற ஒரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த சக்தியை வந்து அந்த அவார்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தது. பட் அதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா என்னோட குரு, அப்புறம் யாரெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாமல இன்விசிபிளா விசிபிளா எனக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணினாங்க ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட், அந்த முகம் தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் தான் அதை சரண்டர் பண்ணினேன். நான் ஆல்ரெடி நான் 2 தடவை நான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹவுஸ்க்கு நான் போயாச்சு. ஆல்ரெடி ஐ மெட் இன் 2011 இந்த சங்கீத் நாடக் அகாடமி புரஸ்கார் அவார்டி. நான் ஏற்கனவே அது போல போயிட்டு தென் அப்புறமா பத்மஸ்ரீ வந்ததுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாங்க, திஸ் அவார்ட் இஸ் நாட் ஃபார் எனி இவங்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆர்டிஸ்ட், அதெல்லாம் கிடையாது. மோர் தென் 30 இயர்ஸ் நான் எங்க வாழ்க்கைய நாட்டியம்க்கு டெடிகேட் பண்ணி அதுக்குள்ளேயே கடந்தது. ஏன்னா மற்ற எந்த ரெகுலர் டான்சர்ஸுக்கான கஷ்டங்களோ யாருமே கஷ்டம் இல்லாம வாழ்க்கையில சக்சஸ் பண்ணல. பட் எங்களுக்கான கஷ்டங்கள்ங்கிறது வந்து இமேஜினே பண்ண முடியாது. உங்களால காண்ட் இமேஜின். அந்த மாதிரியான சூழல்ல இருந்து என்னோட விசன் அம்பிஷன் இன்னொரு 100 வருஷம் கூட ஆகட்டும், இன்னும் யாராவது ஒரு நர்த்தகி ஒரு சக்தி வந்தா அன்னைக்கு எங்களோட சோல் எங்க ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ நாங்க அன்னைக்கு சந்தோஷப்படுவோம். நான் ஏன்னா அந்த திருநங்கை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல இருந்து அது நான் தான் கிரியேட் பண்ணினேன். இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கெஜெட்ல மற்ற எல்லா ஸ்டேட்ல எல்லா கண்ட்ரிலையும் அந்த அனாட்டமி ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு வந்து பாடியில வச்சுட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டிரான்ஸ் உமன் அப்படி இப்படிதான் சொல்றாங்களே ஒழிய அழகா அந்த நங்கை த பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் திரு ஹிஸ் கைண்ட்னஸ் ஹிஸ் ஹோலினஸ் மாதிரி வேர்டு திரு லக்ஷ்மிகரம் அந்த மாதிரி திரு நங்கை லக்ஷ்மிகரம் பொருந்திய அழகான பெண். இந்த நர்த்தகிங்கிற பேரை என் குரு வச்சது. நர்த்தகி நடராஜ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க சொன்ன உடனே அந்த நர்த்தகி அம்பாள் ஆடக்கூடியவ, அம்பாள் அழகானவ, நீங்க எப்பவுமே நித்திய கல்யாணிகள், நித்திய சுமங்கலிகள், நீங்க எப்பவுமே எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ற இடத்துலயும் நீங்க எப்பவுமே அழகோட அந்த காதலோட சந்தோஷத்தோட இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நர்த்தகி அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க. சக்திக்கு பாஸ்கர் அவங்க வீட்டுல வச்ச பேரு, சூரிய பிரகாசம். ஆனா அவளுக்கு சக்தின்னு குரு வச்சாரு. இன்னைக்கு அந்த பேர் தான் தொடங்கி நிக்கிறது உலகம் பூராமோ. இது வந்து at this point I want to ask you this question. இப்போ உலகத்துல நிறைய பேர் dancers all over the world, you know, உங்க கம்யூனிட்டில it is wrong on my part to use this word, but ஆனால் நீங்களே சொல்லிட்ட திருநங்கைகள் எல்லாம், do you identify somebody as a successor, or I wouldn't say successor, somebody who is close to you, who can set an example as a role model after you? நீங்க யாரை நினைக்கிறீங்க? நிறைய வந்து இல்ல அந்த ரோல் மாடல் மீன்ஸ் அந்த உழைக்கிறதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வரணும்.
அழகா ஆடுறாங்க, நல்ல வித்தை இருக்கு, நிறைய வெளியில வந்தாச்சு, நிறைய ஃப்ரம் த திருநங்கை கம்யூனிட்டி நிறைய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாச்சு, ஜட்ஜஸ் வந்தாச்சு, அண்ட் நிறைய ஃபீல்டுல சக்சஸ் பண்ணி வந்துட்டாங்க. இட்ஸ் a lawyer, இட்ஸ் a police officer, இட்ஸ் a dancer, இப்படி சொல்றது வேற. The outstanding, the legend, அந்த அந்த பிளேஸுக்கு வர்றதுக்கு உழைக்கணும். இப்போ நீங்க டான்ஸரா கன்சிடர் பண்ணியாச்சு, லாயரா கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஃப்ரம் மை கம்யூனிட்டி. ஆனா ஒரு நர்த்தகி பிளேஸுக்கு என்ன எல்லாம் மெரிட்ல எனக்கு கிடைச்சதோ அதுக்கு வரணும். அந்த அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நிறைய உழைக்கணும். அந்த உழைப்புங்கிறது யாராவது டான்சர் இருக்காங்க? Do you see any dancer close to that? Any dancer? Okay. another ஒரு பெனிஃபிட் யோசிச்சு பாருங்க. முன்ன வந்து இந்த மேல் டான்சர்ஸ்னா கொஞ்சம் அந்த ஃபெமினிட்டி பெண் தன்மையோட ஆடுறவங்களே இந்த டான்ஸ் ஃபீல்டே டீஸ் பண்ணினதுல நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனா இன்னைக்கு அவங்களும் கூட சந்தோஷமா ஆடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட், நான் வந்து நான் இப்படித்தான்ங்கிறத தைரியமா சொல்லி ஆடுறாங்க. அப்போ அங்க வந்து அந்த ஜெண்டர் பவுண்டரிஸ் உடஞ்சிருச்சு, அது எல்லாமே போயிடுது. ஸோ அதுக்கு எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். இன்னைக்கு நிறைய அப்படி ஒரு இப்போ வந்து டான்சர்ஸ் கிட்ட முன்ன வந்து அப்படியெல்லாம் இந்த ஃபீமேல் டான்சர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெண் தன்மையோட ஒரு டான்சர் இருந்தா நம்ம இது 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 கஷ்டப்பானதுனாலும், இட்ஸ் பிக்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலும் இட்ஸ் அ ட்ரூத். அவங்கள ஒரு டிஃப்ரெண்டா பார்த்த ஃபீல்டு தான் இது. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை, நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அவங்க டேலண்ட் மட்டும் பாக்குறாங்க, அவங்க எப்படி இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இப்படி அப்படி அப்படி பாக்குறது இல்ல. இதெல்லாம் ஒரு இதுதான் இன்னோவேஷன், இதுதான் வெற்றி. இதெல்லாம் வந்து எங்க லைஃப் கொடுத்துருக்கு. அந்த கஷ்டம் எல்லாம், கல்லு முள்ளு, அந்த எல்லாமே, அந்த பேர்னிங் எல்லாம் நாங்க ஸ்வாகா பண்ணிட்டோம், அனுபவிச்சுட்டோம், அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு நல்ல ரோடு போட்டுட்டோம். இப்ப நீங்க நாங்க வந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை. எனி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஃப்ரம் த திருநங்கை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி ஆர் கே கம்யூனிட்டி ஆர் கொஞ்சம் புருஷா தன்மை பெண் தன்மை இருக்கிறது, ஆறு ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் தன்மை இருக்கிற யாருனாலும் வரலாம். அழகா அப்படி கம்பீரமா ஃபீல்டுல வர முடியும். அந்த பேசேஜை நாங்க உண்டு பண்ணியாச்சு. என்னைக்குமே யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நான் ரொம்ப இதுதான் என்னோட ஃபேமிலி. டான்சர்ஸ் தான் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். டான்ஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி, டான்ஸ் இஸ் மை வேர்ல்ட். நான் எவ்வளோ டிராவல் பண்றேன், எவ்வளோ லெஜண்ட்ஸ் எல்லாம் லைக் பத்மாக்கா, சித்ராக்கா அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி டெல்லியில உள்ள டான்சர்ஸ் எல்லாரும் யாருமே நர்த்தகி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டான்சர் அப்படின்னு அவங்க நினைவுல கூட இல்லை. அவங்களே சொல்லுவாங்க, அப்படியே ஒரு ஒரு நினைவு கூட எங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது உங்களை பாக்குறப்போனா. எங்களை அவங்க ஒரு சிஸ்டரா, ஒரு மதரா, ஒரு டாட்டரா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட்டடா இந்த டான்ஸ் கம்யூனிட்டி எங்களை ஹக் பண்ணிடுது. ஸோ இப்ப நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ரொம்ப எங்களுக்கு அந்த எதெல்லாம் இழந்தோமோ அதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. இப்ப எங்களுக்கு ஏதாவது தேவை, இது வேணும், அது வேணும், இது இருந்தாதான் வாழ முடியும். எப்படியும் வாழலாம், எப்படி இருந்தாலும் நாங்க சந்தோஷமா இருக்கோம். இதுதான் இந்த மாதிரி அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், ரியலி அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நாங்க எப்பவோ அடைஞ்சிட்டோம். அதனால எங்களுக்கு இனிமே ஒரு வண்டரிங். ஏன்னா என் குருவோட அந்த கோல்டன் டேஸ், என் குருவோட இந்த 15 வருஷம் இனிமே எந்த ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பெரிய இது அதுக்கு ஈக்குவல் ஆகாது. ஆல்ரெடி நான் அந்த சந்தோஷ கடவுளோடய வாழ்ந்துட்ட அப்புறம் இனிமே எது வந்தாலும் ஈக்குவல் டு காட் ஆகாதே. ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்துருச்சு. அது எல்லாருக்குமே அந்த ஆர்ட் கொடுப்போம். அதுதான் என்னோட வார்த்தை. வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் மொமெண்ட்? இது மறக்க முடியாம ஒரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்தது அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் நிறைய இருக்கலாம். நிறைய மேடைகளை ரிசீவ். ஐ நோ பத்மஸ்ரீ சில பேர் சொல்ல, பட் இன்சைட் யூ உங்ககிட்ட பேசினப்போ ஐ நோ தட் இட் இஸ் நாட் பத்மஸ்ரீ which will give you so much happiness. Something else that would have given you so much happiness. எதுன்னு கேட்கலாமா? அதாவது உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் காலேஜுக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். நான் என்னோட ஸ்கூலிங் அந்த ஹையர் ஸ்டடீஸ் +2 முடிச்சப்போ காலேஜுக்கே போக முடியல. பிஹாஃப் ஆஃப் மை
பிகாஸ் ஆஃப் மை ஐடென்டிட்டி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ எல்லார்ட்டையும் அழுதேன், எல்லார்கிட்டையும் நாங்க ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாரும் அப்படியே போயிட்டாங்க, நாங்க மட்டும் ஐலாண்ட் மாதிரி இருந்தோம். இன்னைக்கு எங்க லைஃப் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல லெசனா 11th ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வச்சிருக்கிறப்போ இட்ஸ் ரைட் பருவத்துல அவங்க படிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளார இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருந்தா அந்த ஃப்ரெண்ட் ஓகே நீ கவலைப்படாத நாங்க இருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய பேரண்ட் என்கிட்ட அழறாங்க, என்கிட்ட அப்படியே கை பிடிச்சிட்டு கண்ணீர் விடுறாங்க. என் பையன் உங்களோட லெசன் படிக்கிறான், இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ஆனா எங்களுக்கு இப்போ சந்தோஷம், எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு, அவன் எப்படி வந்தாலும் நல்லா வரட்டும், நான் அம்மா அப்பாவா விட்டுற மாட்டோம், உங்களை மாதிரி தெருவில் விட மாட்டோம், நீங்க தெருவுக்கு போன மாதிரி அவங்கள விட மாட்டோம், நாங்க பாத்துக்குருவோம். அதுதான் என்னோட அந்த இடம் தான் நான் நெகிழ்ந்து போயிட்டேன், வாழ்க்கையில ஒரு பாடமா ஆயிட்டேன். இப்ப நிறைய ஸ்டேட்ல அதை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்களாம், அதர் ஸ்டேட்ஸ் அவங்களும் அது கொண்டு வர போறாங்கன்னு நான் ஜஸ்ட் ஷியர், தெரியல எப்படி நடக்குது. Oh, that was wonderful. ஆமா, அது நீங்க சொன்னது that is bigger and a larger achievement than Padma Shri நினைக்கிறேன். Because this is also எந்த ஸ்டேட்லயும் எந்த கவர்மெண்ட்டும் இது கொண்டு வந்தது இல்ல. அண்ட் தட் திருநங்கை அதுவும் எந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது இல்ல. அண்ட் வேர்ல்டு வைடு எந்த கவர்மெண்ட் நிறைய ஹைலி டேலண்டட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் த கவர்மெண்ட் ரெகக்னைசேஷன்ஸ் அந்த ஹையஸ்ட் சிவிலியன் பிளேஸ்ல எந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸும் வரல. பயங்கர நேம் ஃபேம் அண்ட் ஹைலி டேலண்டட் இருக்கிறாங்க. பட் இந்தியா ஒன்லி ப்ரௌட்லி தே அனௌன்ஸ் தே ஷேரிங் இந்த மாதிரி ஃப்ரம் திஸ் கம்யூனிட்டி ஒரு லெஜெண்டை நாங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேர்ல்டுக்கு நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், ப்ரெசென்ட் பண்றோம் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. சீமா அவர் கேட்டாங்க உங்க குரு எப்படி உங்களை ಟ್ರೀಟ್ பண்ணாನೆ, அப்போದೇ ಅವರು சொல்லியாச்சு. ಸೀಮಾ ಅವರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಗುರು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲಿಂಕ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗುರು ಹೇಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗೆ 15 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நீங்க வந்து இப்போ after all this and all this stuff there are so many moments you would have had, writer moments or நிறைய சிரிப்பு, when you think of it there will be so many funny moments. ஏதாவது ஒரு சிரிப்பான ஒரு ஒரு distinct incident உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா will you share it with our people? அதாவது நாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இது நான் வந்து கவர்மெண்ட் அந்த விசன் 2000 இந்த கவர்மெண்டோட ஸ்பெஷல் இன்வைட்டியா நாங்க இதுக்கு கோவா பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போறோம். அந்த கோவா சிஎம் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்க இருந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் எங்களை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இது பண்ணி அனுப்புறாங்க. அப்போ அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களோட டிராவல் பண்ணினாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட், அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹெசிடேஷன் அண்ட் ஷைனஸ். ஐயோ இவங்களோட நம்ம 3 நாள் பிரயாணம் பண்ணணுமாங்கிற மாதிரி. எங்களுக்கும் அப்படியே என்ன பண்றது, இந்த பசங்களோட போகணுமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்போ அவங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை, நான் அவங்களோட தான் போகணும். அவங்க எல்லாம் எங்களை பார்க்கறது, சிரிக்கிறது, அப்படி இப்படி ஃபன்னா இருந்தது. ஐம் ஜஸ்ட் நானா வாலண்டியர்லி ஐம் ஜஸ்ட் டாக் அவங்ககிட்ட பேசினேன். நீங்களாம் எங்க போறீங்க? நான் கோவா போறோம். ஏதாவது அஃபீஷியல் ஆர் எனி அகாடமிக் யூனிவர்சிட்டிஸ்? இல்லை நாங்கள் ஜாலி டூர் போனோம். ஓகே, நீங்க நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட், நான் இன்ஜினியர், நான் இது எல்லாம் சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், ஓ அப்பனா உங்களுக்கு எப்படி போறீங்க, யாரும் உங்களுக்கெல்லாம் இது ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க? உங்களுக்கு என்னோட அப்பா பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னெட், என்னோட அப்படி இப்படி எல்லாம். நான் சொன்னேன், ஓகே நீங்க எங்க போறீங்க? நானும் கோவா போறேன். ஃபார் வாட்? நீங்க இல்லை ஐம் அ டான்சர், த கவர்மெண்ட் ஆஃப் கோவா வந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கு, த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ஸ்பெஷல் டெலிகேட்டா கெஸ்டா நான் போறேன். ஒன்னா இப்போ நீங்க எல்லாம் உங்களோட அப்பா அம்மா கொடுத்த பணத்துல
நீங்கெல்லாம் போறீங்க, நீங்க ஒண்ணுமே ஏர்ன் பண்ணல. அப்போ எனக்கு என்னை வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணினது ஹை ஆஃபீஸில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஹை ஆஃபீஸர்ஸ். இப்போ நான் இறங்க போறப்ப என்னை ரிசீவ் பண்ண வர போறவங்களும் அந்த மாதிரியான ஆஃபீஸர்ஸ் வரப்போறாங்க. இதுல எங்க நீங்க சிரிக்கிற மாதிரி என்னோட இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அவங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க. நான் சொன்னேன், அது வந்து நீங்க என்னோட ஒரு பணத்திலயுமே என்னோட பேரண்டோட ஒரு நயா பைசாவே நான் படிக்கல, நான் வரல, சைன் பண்ணல. எல்லாமே என்னோட ஷூல இருக்க டஸ்ட் கூட மை ஓன், என்னோட ஓன் ஏர்னிங். அந்த சந்தோஷம் இருக்குன்னு அவங்க அப்புறமா ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிட்டாங்க. அதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான சிரிப்பான ஒரு மூமெண்ட், மெமரபிள் மூமெண்ட். ஏதாவது ஒரு சின்ன அபிநயம் பண்ணலாமா? Because we've been speaking for so long, I thought ஏதாவது what is your favorite padam? Some padam that you would want to present or ரெண்டு மூணு அபிநயம் please. என்ன பண்ணலாம்? எங்க முருகன் தமிழ் கடவுள் பத்தி பண்ணலாமா? Which one? Okay, which one? எல்லாருமே சிம்பிளா பண்ணுவோம். இது வந்து ஃபன்னா அப்படி பண்ணுவோம். கண்டனால் முதலாய் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணலாம். Definitely. Oh, கண்டிப்பா. That is my favorite also, and I feel it is. ஏன்னா இப்ப போய் ஒரு டஃப்பா பிடிச்சு அவங்களை கஷ்டப்படுத்துவேன். நல்ல அழகான எங்க சென்னையில ரொம்ப கூலான ஒரு பிரீஸ் ஈவினிங்கா இருக்குது. அப்கோர்ஸ் உங்க கர்நாடகா பெங்களூர் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். சந்தோஷமா இருக்கும். முருகன் பத்தி ஆடுவோம். இங்க மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இங்க வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. You are lucky. Okay, chalo we'll start. எனக்கு தெரிஞ்சதா நானும் தெரிஞ்சதா பாடுவேன். நான் பாடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன், நீங்க ஆடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ரிச்சுவல் டான்ஸ் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னேன், ஆனா நீங்க அதே இல்ல நாங்க நிக்கிறது ஒரு அபிநயம், ஒரு 2 லைன்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கையினில் மேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கையினில் மேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனே, கண்டனாள் முதல காதல் பெருகுதடியே, கையினில் மேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனே, கண்டனாள் முதல. வன்னிசை பாடும் ஏழ் வசந்த புகாவில், 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 வந்த சுகம் தந்த கண்டனே என் காந்தனே, கண்டனாள் முதல
காதல் பெருகுதடி கையினில் வேல் பிடித்த கருணை சிவபாலனே கண்டனாய் முதலாய் கண்டனாய் முதலாய் காதல் பிறகுதடி பியூட்டிஃபுல், அழகா இருந்தது அண்ட் வண்டர்ஃபுல். எல்லாருக்குமே ஆசைப்படுறேன், எல்லாருமே அரங்கேற்றம் வர்ச்சுவல் அரங்கேற்றம் சொல்லுவேன். For every artist I'll say this is your virtual அரங்கேற்றம் சொல்லுவேன். So it was wonderful, thank you. ரொம்ப அழகா ஆடினீங்க. Expressions, as I told you, you've been following the school of Kittappa Pillaji's ஒரு ட்ரைனிங், அது ஒரு தாட் ப்ரோசஸ், அது ஒரு அப்படியே the purity maintain பண்ணி, that is what every one of them says. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 generations-க்கு you can give so much chatis and so much choreography. அடுத்ததே திருப்பி ஏன் அந்த கொரியோகிராஃபி இந்த கொரியோகிராஃபின்னு சொல்றாங்க. டெஃபினெட்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கா. தட் இஸ் வண்டர்ஃபுல், சோ பியூட்டிஃபுல். சைமன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருக்கா. so many people are enjoying this. என்னோட தேங்க்ஸ், எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ். இப்போ வாட் இஸ் யுவர் இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக்ல நீங்க நல்லா சமைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think you can cook well and all. What is it that one thing that you love to eat or you love to cook? எங்களோட டிபிக்கல் மதுரை ஃபுட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். எஸ்பெஷலி சக்திமாவோட காஃபி அப்படி ஒரு விவிஐபிஸ் கூட்டம், பெரிய ரசிகாஸ் இருக்காங்க. சக்திமாவோட காஃபிக்கே சும்மா இப்படி என் ரோடுல கார் கூட நிக்க முடியாது, என் வாசல்ல காரே நிக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது. ஆனாலும் நான் சொல்லுவேன், இவ்வளோ பெரிய காரை போட்டுட்டு இங்க வந்திருக்கீங்களேன்னா சக்திமா காஃபிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம். அது போல இன்னைக்கும் கூட எங்களோட டிப்பிக்கல் மதுரை ஃபுட், ஏன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் சமையல் தான் எப்பவுமே. இப்பதான் மில்லட்ஸ் அது இது எல்லாம் பண்றீங்களே, எங்களுக்கு ரெகுலராகவே மில்லட்ஸ் சமையல் தான். அதுதான் எங்களோட ஆரோக்கியம். இன்னைக்கும் டச்வுட் டாக்டர்கிட்ட போனதில்ல, எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு. நல்லா ஆடுறோமோ இல்லையோ நல்லா சாப்பிடுவோம், நல்லா சமைப்போம். யார் வந்தாலும் எங்க வீட்டுல எப்பவுமே சாப்பாடு இருக்கும். நாங்க சென்னையில பண்ணின ஒரே சந்தோஷ புதுமை அதுதான். எனி டைம் எங்க வீட்டுல சாப்பாடு இருக்கும், நாட்டியம் இருக்கும். அதுதான் எங்களோட லைஃப். The other day I was talking to Gangubai Hangal's granddaughter. Gangubai Hangalji was a wonderful singer. She acclaimed singer. She used to say it since cook khana, cook gana. Another nalla saapadu, nalla paattu. Rendume appliye we dancers are all foodies. Ipada sila time minadi Hari Chetna sollirundha unga ven pongal was nice anittu inga oru comment vandhude. Hari Chetna irukangala, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மனசுக்குள்ள இருக்க டான்சர்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். அது அவங்க வந்தா ஒரு ஸ்பெஷலா அமையும். அவங்க எங்களோட அம்பாள் கூட பக்தர்கள். அப்படி ஒரு சத்தியமான ஆர்டிஸ்ட் 2 பேரும். ரியலி அவங்க எங்க வீட்டு ஆள். அதுக்கு அதிகாரமா சாப்பிடுவாங்க, அதிகாரமா கேட்பாங்க. பாருங்க, நான் எனக்கு இப்போ okay, in the pandemic time la ungaloda schedule enna? What is your schedule during this pandemic? எங்களுக்கு எல்லா காலமுமே பேண்டமிக் தான். சக்தியோட அந்த ராஜ்யத்துல 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடணும். மார்னிங் 4 o'clock அப்புறம் எங்க வீட்டுல யாருமே தூக்க முடியாது. ஸோ ஃப்ரம் எங்க இருந்தாலும், அது சுவிட்சர்லாந்துல இருந்தாலும் அதுதான், ஜெர்மன்ல இருந்தாலும் அதுதான், அனுப்பானடியில இருந்தாலும் அதுதான், எங்க இருந்தாலும் 4 o'clock எழுந்திரிச்சிடணும். மார்னிங் எக்ஸசைஸ், வாக். அப்போ பூரா வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் மீன்ஸ் எங்களோட டான்ஸுக்கான பாட்டை கேட்கறது. வாத்தியாரோட பாடாந்திருந்தா எனக்கு ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லா அலாரிப்பும் இருக்கும், ஜத்தீஸ்வரம் இருக்கும். அதே திருப்பி 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 எனக்கு எங்க மிருதங்கம் என்ன சொல்லுன்னு கூட எனக்கு தெரியும். அப்படி வாச எல்லாமே அது கேட்கறது. தென் மார்னிங் நல்ல சமையல், அதுக்கப்புறமா அந்த லெட்டர்ஸ் அது இது அப்படி. மத்தியானம் குக்கிங், அதுக்கப்புறமா
ஆஃப்டர்நூன் தான் எங்களோட ப்ராக்டிஸிங் டைம். ஏன்னா அப்பதான் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவாங்க. அந்த எல்லாரும் யாரும் ஃபோன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ 2 to 4, 5 வரைக்கும் எங்களோட ப்ராக்டிஸ். தென் இந்த மீட்டிங் அது இது எப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ். அப்பப்போ கச்சேரி வரும், அதை ஆடுவோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி ஒரு ஒரு டான்சர்ஸ், அந்த டான்சர்ஸ்க்கான இப்படி இப்படி ஒரு இப்படி மாதிரியான டிசைன் லைஃப் எங்கது கிடையாது. நல்லா நாங்க 2 பேரும் எவ்வளோ சின்ன வீட்டுல எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ எல்லா டைமையும் நாங்க குஷியாக்கிக்கிறோம். அதுதான். ஈவன் வந்து இப்படி படுத்தோம்னா காலையில தான் முழிப்போம். எங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. எல்லாம் தூக்கம் வரலன்னு சொல்லுவாங்க, அது சொல்லுவாங்க. அது போல பசி எல்லாமே என்ன சொல்ற, நாங்க சரியான ஃபார்ம்ல இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்தாச்சு. எங்களுக்கு இனிமே இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாத லைஃப். அப்போ எங்களுக்கு எதுவுமே தேவையே இல்லைங்கிறப்போ அப்படி ஒரு கிடைக்கிற நேரமெல்லாம் சந்தோஷம். வந்தாச்சு. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு so amazing. இப்படி இல்ல it is கேட்டுட்டே இருந்தப்போ it is so nice. ஒருத்தர் அதே சொன்னேன், இந்த பேண்டமிக் இல்லாம இருந்தா I would not have thought of making a program like this where I invite people and talk. பேஷன்ஸ் வந்தது நிறைய. எனக்கு வந்து நிறைய பேசிட்டு இருக்கேன் எப்போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் நொட I keep talking. So this is one time that I get to listen also. I am training myself to be a good listener. கேட்டு மத்தவங்களோட லைஃபோட ஹிஸ்டரி, லைஃப் ஜேர்னி கேட்டப்போ it will add up to our value, it will add up to our life also நான் நினைக்கிறேன். So it is definitely, இது வந்து what is your ambition நீங்க சொல்லியாச்சு. There is no reason சொல்லுங்க. What is it that one thing you would want to do? What is your dream? ஏதாவது இருக்கா ட்ரீம், இது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும், இது ஆகணும், இது this is what I want? Because highest civilian award கிடைச்சாச்சு என்னப்போ I'm sure that is not your dream. You told it already and you already admitted that was not I dreamt for. You have to go 15 times world tour பண்ணவங்க கிட்ட போயிட்டு உங்க ட்ரீம் என்னன்னு நான் கேட்டா அது சிரிப்பா. பட் ஆனாலும் அது நீ தாண்டி ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அந்த ட்ரீம் பத்தி நீங்க சொல்லுங்களேன். அதாவது எனக்கு நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கு. அதாவது நர்த்தகி மீன்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். அந்த ட்ரீம்ஸ் அண்ட் லவ்ல தான் நானே ஜீவனம் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். அது எப்பவுமே அது என்ன சொல்றது, வற்றாம தமிழ்ல சொல்றது, அதுக்கு அந்த அந்த ஃப்ளோலே, அந்த ஓவர் ஃப்ளோலையே என்னோட ட்ரீம்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் பேஷன் எல்லாம் வச்சுட்டே இருப்பேன். நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, ஈவன் வந்து அந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் தான் என்ன உயிரோட ஜீவனா வச்சிருக்கிறது. இப்படி அந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய மாதிரி பர்டிகுலரா ஒரு ட்ரீம் லேண்ட் ஆர் அந்த ட்ரீம் விஷன், அப்படி எல்லாமே எனக்கு ட்ரீம் தான். அந்த எவ்ரிடே இந்த மார்னிங் நான் முழிக்கிறப்ப அந்த டேயே அழகா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். அது மாதிரியே இருக்கும், இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. பகவான் அந்த மாதிரியே எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ட்ரீம் ஆர் எப்படினாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, எங்களோட அந்த ரெஸ்ட் லைஃப்ல கூட ஆஃப்டர் த எங்களோட எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் கூட நாங்க வாழ்ந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரியே தான் எங்களுக்கு அந்த எண்டு கூட இருக்கணும். அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நாங்க 2 பேரும் ரெண்டு ஆத்மா ஃப்ரம் த இன்டீரியர் வில்லேஜ், எதுவுமே இல்லாம வெறும் கைய கொண்டுட்டு வந்தோம். எந்த சொசைட்டி எங்களை அவாய்ட் பண்ணிச்சோ அந்த சொசைட்டில ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். நாங்க எங்களோட எண்டில் நாங்க தூங்குறப்பையும் மீன்ஸ் எங்களோட அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்லயோ அந்த யார்ட்ல ரொம்ப சிவமா இருப்போம், நிர்கலங்கமா இருப்போம். அப்ப யாராவது கிராஸ் பண்ணா சொல்லுவாங்க, இங்க ரொம்ப சுத்தாத்மா 2 பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் போகாம ட்ரீம்ஸோட தூங்கிட்டு இருக்காங்க, அப்படி சொல்லணும். Oh God, what a wish. இந்த மாதிரி எல்லாம் I don't know how to react to this because இது ஒரு ட்ரீம், இது இப்படி ஒரு ட்ரீம் இருக்கலாமான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு
because all of us want that, all of us want that thing, ஒரு என்னன்ற இதோ we want Mercedes வேணும், மேன்ஷன் வேணும், வீடு வேணும், நகைகள் வேணும், காஞ்சிபுரம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும், இதெல்லாம் கேட்டாச்சு. அதுவா இந்த இடம் பார்க்கணும், அந்த இடம் பார்க்கணும், இந்த ஊருக்கு போகணும், அந்த கண்ட்ரிக்கு போகணும், அதுவாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் யாருக்காவது இருக்கான்னு நினைச்சிருக்கவில்லை. You told that also. So I wouldn't say let God give you சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா that is something I would want. இது ததாஸ்துன்னு சொல்லக்கூடாது. I would say have a nice life, have a beautiful journey. So many students who want to get trained by you. Absolutely. இப்ப நான் காடிட்ட நீங்க சொன்னதே கொஸ்டின் நான் காடிட்ட கடவுளே அப்படி கேட்டா அவருக்கு கோவம் வந்துடும். போயிடு, உனக்கு எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, நிறைய பேர் என்ன கொடுக்கணும், என்ன நீ நிக்கிற, உனக்கு என்ன இப்ப வேணும்னா, ஆமா எனக்கு வேணும், ஒண்ணு வேணாம், எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க, அப்ப எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ போறோம், நல்லா இருக்குது, இனிமே ஒண்ணு வேணான்னு முதலே சொன்னனே, எனக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை, இது வந்தா ஓகே போ, எல்லாமே நான் சொல்றேனே, எனக்கு பட்டு வைரம் எல்லாம் அப்படி வந்து காலில் விழுந்தது, எதுவுமே இல்லை. நான் சொன்னேன் தமிழ்ல அழகான ஒரு பாட்டு நான் ஆடுவேன், தாரா பாரதியோட கவிதை, ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நான் அப்புறமா சொல்றேன். வெறும் கை என்பது மூடத்தனம், வெறும் கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் 10 மூலதனம், கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கி விழும், உன் கைகளில் பூமி சுழன்று வரும். ஸோ என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை, எம்டி ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஃபூலிஷ்னஸ். வெறும் கை என்பது மூடத்தனம். யூ ஹாவ் இட். உன் 10 விரல் தான் உனக்கான ப்ராஃபிட், உன்னோட அசட். உனக்கு 10 விரல் பகவான் கொடுத்துருக்காரு. வெறும் கை என்பது என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லாத, 10 விரல் இருக்கு உழைக்கிறதுக்கு. உன் விரல்கள் 10 மூலதனம். அப்படி இருந்தா பெரிய பாறை லைக் ராக் கூட அப்படியே உடைச்சிட முடியும். கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கி விழும், உன் கைகளில் இந்த பூமி சுழன்று வரும். இந்த பூமியும் உன் கைக்கு வரும். இந்த தாரா பாரதிஸ் போயம், அது நான் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆடுவேன். நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூ இப்பதான் வேலைக்கு போறவங்க, அவங்க அப்படியே எந்திரிச்சிருவாங்க. இதுல வரும், விழி விழி உன் விழி நெருப்பு விழி, உன் விழி முன் சூரியன் சின்ன பொறி, எழு எழு தோழா உன் எழுச்சி, இயற்கையின் மடியில் பெரும் புரட்சி. அப்படியே வரும். தோல்விகள், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, தோள்கள் உனது தொழிற்சாலை, அதாவது ஒரு ஷோல்டர் தான் இஸ் அ ஃபேக்டரி. தோள்கள் உனது தொழிற்சாலை, நீ தொடும் இடமெல்லாம் மலர்ச்சோலை. லைக் நீ எங்கெல்லாம் தொடரி அதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பியூட்டிஃபுல் கார்டன் ஆயிடும். அப்படியே ஒரு சந்தோஷமான பாட்டு, அது எங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். That is so amazing. இவ்வளவு ஒரு நல்ல தாட், ஒரு நல்ல நர்த்தகியோட உலர், I would say the inner soul of Nartaki, as we had mentioned the caption, the soul of Nartaki சொல்றதுக்காக நிறைய அன்பா இனிமையா you have stayed up and you, I'm sure the viewers also have loved this interaction. நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கா, நிறைய பேர் அவரோட லைக்ஸ் ஒரு லவ் அனுப்பி வச்சிருக்கா. I'm sure all of them are thrilled, and thank you for consenting to be a part of Vishwandrathya Ganabhushana, to letting us sneak peek into your inner soul. ஏன்னா எல்லாரும் டான்ஸ் பாக்குறா, what they see on stage, the Nartaki on stage is different and inside it is different. Though few people can actually see the inner and the outer Nartaki, எனக்கு தெரியும். Thank you for letting all of us take a sneak peek into it. நிறைய உங்களுக்கு let God give you lots of happiness, good health and கேக்குறேன். ஏன்னா that is one of the best. Good health எப்பவுமே இருக்கணும். ஏதாவது பார்ட்டிங் நோட் ஏதாவது சொல்லணும்னா ப்ளீஸ் கோ ஆன். எல்லாருமே சந்தோஷமா இருங்க. இந்த பெண்டமிக் டைம் நமக்கு நம்மள ரியலைஸ் பண்றதுக்கு தான் இதை கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். அது கூட நம்ம செஞ்ச தப்பு தான். எப்படி பொல்யூட் பண்ணினோம், எப்படி க்ளூலெஸ்ஸா பொல்யூட் பண்ணினோம், அதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் நேச்சர் லேசா இப்படி நம்மள இப்படி ட்விங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கு.
அதுக்கே நமக்கு தாங்க முடியல. உலகம் பூரா எனக்கு தான் உனக்கு தான் அப்படி இல்லை, உலகமே இப்படி இருந்த தட்டை இப்படி ஆக்கிடுச்சு. அதனால இந்த நேரம் நம்ம திங்க் பண்ணணும், நம்ம யாரு, நம்ம எதுக்கு இந்த சொசைட்டில, இந்த நேச்சர் எல்லாம் நமக்கானதுன்ற சந்தோஷமா நம்ம அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சா இதை ஜெயிச்சுடலாம். ஜெயிச்சுட்டோம். அதே மாதிரி நம்பிக்கையோட இருங்க. அந்த ஒரு மனசுல தூய அன்பு, சந்தோஷம், பிற மனுஷாலோட ரொம்ப பிரியமா இருங்க. நான் விரும்புறது அதுதான். ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப எதிர்பார்க்கறது ரிலேஷன்ஷிப், அன்பு. Okay, that was so nice. Thank you for giving us such wonderful words. Thank you, Nartaki, and Shakti, of course. Through you, we could meet Shakti also here. It was wonderful. Stay in the mind. You've been an inspiration, and so many more people after generations would also love you, love your speech. In the mind, you concept definitely we would meet on some stage and some festival. Till then, bye bye and salute. Thank you, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನರ್ತಕಿ ನಟರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ನೃತ್ಯಾಂಗನೆ ಇದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ತಕಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ತಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, we would not have conceived this thought. So as every day I say, stay indoors, stay safe, fight corona, but keep watching ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರು ಇಬ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ವಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಗುರುಜಿ. You go to any dancer in Mangalore or anywhere around, you will always see them, taking name of Guru Shri Ullal Mohan Kumar and Srimati Rajashri. Tomorrow we will have them in the show. Let us meet up, let us talk to them, let us know their inner talks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ಗಾನಭೂಷಣವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ come down tomorrow at 6:30 to get connected with Rajashri and Shriyuta Ullal Mohan Kumar. Thank you. Shubharatri.